Greetings to one and all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. On behalf of MCF family, we warmly welcome you all to join us and celebrate the Lord this morning. I believe that as usual we are going to have a great word of Lord through our Pastor Anand Jaikumar. Now let's welcome our worship team to lead us through the time of praise and worship. நம்முடைய கர்த்தரும் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் எம்சிஎஃப் சபையின் சார்பாக இந்த காலை ஆராதனையிலே அன்புடன் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். இந்த காலை ஆராதனையிலே நமக்கு தேவ வார்த்தையை நமது போதகர் திரு ஆனந்த் ஜெயக்குமார் அவர்கள் வழங்குவார்கள். இப்பொழுது நம்மை துதி மற்றும் ஆராதனையில் நடத்தும்படியாக நம்முடைய ஆராதனை குழுவை வரவேற்போம். It's amazing. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? That you love me? It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. Thinking of me, that you love me. It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Of God, I'm a friend of God. He calls me
believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. Yes, and a friend, God calls him as a friend. He is a friend in need. He is up by your side. What come our situations may be, he is by our side, helping us, being with us. We can rely on him. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Thank you, Father. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We fall down and lay a crown at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Lord, we know you are holy, O Father. We cry unto your name. You are holy, Lord. Lord, we come under your feet, O Father. We surrender ourselves. Thank you, Father. We fall down, Lord. Amen. Lord, you have dried our tears, O Father. Our fears are no more for us. You have dried it. Your grace has, Lord, cancelled all our fears, O Lord. Thank you, Father. No more fears. He dried our tears at the feet of Jesus. Grace abounds. We found your feet at the feet
there is no one for us, but you are for us, O Lord. No one else like you, Father. Yes, Lord. We believe, O Lord, you are with us. Lord, I can search all over the eternity and find no one else like you. Thank you, Father. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. உம்மை போலில்லையே. உம்மை போல் என்னிடம் யாரும் இல்லை. உலகமெங்கும் நானும் தேடினேன். ஆனால் உம்மை போலில்லையே. உலகமெங்கும் நானும் தேடினேன். ஆனால் உம்மை போலில்லையே. ராஜா, ஆண்டவரே, எங்கும் நாங்கள் தேடலாம் சுவாமி. ஆனால் உம் அன்பை போல யாருக்குமே எங்களால் பார்க்க முடியாது ராஜா. உம் அன்பு பெரியது சுவாமி, பெரியது தகப்பனே. அப்பா, எங்க அன்புனால கொடுத்தாப்பா பூமிக்கு வந்து அப்பா எங்களாக நீ மறித்தீரே ராஜா. நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. உம்மை துதிக்கிறோம், வணங்குகிறோம் ராஜா. ஆசீர்வதிங்க, இடைப்படுங்க தகப்பனே. உமது கரம், அன்பின் கரம் ராஜா, என் மேல எப்பொழுதும் இருக்கிறதுக்காக நன்றி தகப்பனே. நன்றி. கத்தரை நோக்கி பார்க்குற முகங்கள் எப்பவுமே வெக்கப்பட்டு போவதில்லை. கத்தரை நோக்கி பார்க்குற முகங்கள் பிரகாசம் பண்ணி சொல்லுது. அது அந்த பாட்டு சொல்லுது. நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை. ஏமே உச்சமாக கரங்களை தட்டி நம்ம பாடுவோம். உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை. உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள் கைவிடப்படுவதில்லை. உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை. உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள் கைவிடப்படுவதில்லை. நம்பினோரை நீ மறப்பதில்லை. உம்மை தேடி வந்தோரை வெறுப்பதில்லை. நம்பினோரை நீ மறப்பதில்லை. உம்மை தேடி வந்தோரை வெறுப்பதில்லை. உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை. உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள் கைவிடப்படுவதில்லை. உடைந்த பாத்திரம் என்று நீர் எவரையும் தள்ளுவதில்லை. உடைந்த பாத்திரம் என்று நீர் எவரையும் தள்ளுவதில்லை. ஒன்றுக்கும் உதவாதோர் என்று நீர் எவரையும் சொல்லுவதில்லை. ஒன்றுக்கும் உதவாதோர் என்று நீர் எவரையும் சொல்லுவதில்லை. கர்த்தர் யாருமே பார்த்து நீ வேஸ்ட்னு எப்பவுமே சொன்னது கிடையாது.
நிறைய மனுஷங்க நம்ம பார்த்து அநேக டைமில் உன்னால் இதை செய்ய முடியாது, உன்னால் எந்த பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் கர்த்தர் யாருமே எப்பவுமே சொன்னதே கிடையாது. நான் கடவுள் எல்லாருமே ஒரு நோக்கத்தோடு தான் நம்மளை படைச்சிருக்காரு. ஒருவேளை எனக்கு படிப்பு இல்லை, எனக்கு அழகு இல்லை, எனக்கு வேலை இல்லை, எனக்கு தாளந்து இல்லை, நான் வேஸ்ட்டு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? கடவுள் இன்றைக்கி பார்த்து சொல்கிறாரு, நீ வேஸ்ட்டு கிடையாது. கர்த்தர் உன்னை ஒரு நோக்கத்துக்காக படைச்சிருக்காரு. அவர் முகத்தை பார்க்கும்போது நம்ம வெட்கப்பட்டு போதிலேமே உடைந்த பாத்திரம் என்று நீர் எவரையும் தள்ளுவதில்லை. உடைந்த பாத்திரம் என்று நீர் எவரையும் தள்ளுவதில்லை. ஒன்றுக்கும் உதவாதவர் என்று நீர் எவரையும் சொல்லுவதில்லை. ஒன்றுக்கும் உதவாதவர் என்று நீர் எவரையும் சொல்லுவதில்லை. இயேசு மகாராஜா எங்கள் நேசா, இரக்கத்தின் சிகரம் நீரே. இயேசு மகாராஜா எங்கள் நேசா, இரக்கத்தின் சிகரம் நீரே. உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள் கைவிடப்படுவதில்லை. ஏழைகளின் பல நீரே, எளியோரின் நம்பிக்கை நீரே. ஏழைகளின் பல நீரே, எளியோரின் நம்பிக்கை நீரே. திக்கற்றோ வேதனை அறிந்து உதவிடும் தகப்பன் நீரே. திக்கற்றோ வேதனை அறிந்து உதவிடும் தகப்பன் நீரே. இயேசு மகாராஜா எங்கள் நேசா, இரக்கத்தின் சிகரம் நீரே. இயேசு மகாராஜா எங்கள் நேசா, இரக்கத்தின் சிகரம் நீரே. கரங்களை தட்டி உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள் கைவிடப்படுவதில்லை. உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள் கைவிடப்படுவதில்லை. ஆண்டவரே, நோக்கி பார்க்கிற முகங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. ஆண்டவரே, உங்கள் திருநாமத்தை அறிந்தவர்கள் ஒருபோதும் கைவிடுவதில்லை தகப்பனே. துதிக்கிறேன் தகப்பனே. நோக்கி பார்க்கணும் பிரகாசமோட நீங்க சொல்லிக்கீங்க தகப்பனே. உங்களுடைய கிருபைக்காக நன்றி. உங்களுடைய சிலுவை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் தகப்பனே. எங்களை ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நோக்கத்தோடு நீங்க படைத்திருக்கீங்க தகப்பனே. ஆண்டவரே, அந்த நோக்கத்துக்கு நாங்கள் அறிந்து கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை செய்வேணுமான ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே. துதிக்கிறேன் தகப்பனே. ஆண்டவரே, நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அருளிடும் எனக்கென தந்திடும் பலகரம் என்னை உயர்த்திடும் என் தேவனே. பலகரம் என்னை உயர்த்திடும் என் தேவனே. செட்டையின் மறைவில் அடைக்கலம் தீங்குகள் நேராமல் காத்திடும் கழுகினை போல் என்னை சுமந்திடும் என் தேவனே.
என் மறைவில் அடைக்கலம், தீங்குகள் நேராமல் காத்திடும், கழுகினை போல் என்னை சுமந்திடும் என் தேவனே. யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே. அனைத்தையும் அருளிடும், எனக்கென தந்திடும், அனைத்தையும் அருளிடும், எனக்கென தந்திடும். வலக்கரம் என்னை உயர்த்திடும் என் தேவனே. உங்க வலக்கரம் என்னை உயர்த்திடும் என் தேவனே. சிலுவையில் எந்த நோய்களை சுமந்தீர் உந்தன் சரீரத்தில், அன்றே நான் சுகமானேனே என் தேவனே. சிலுவையில் எந்த நோய்களை சுமந்தீர் உந்தன் சரீரத்தில், அன்றே நான் சுகமானேனே என் தேவனே. யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே. தேவனால் பிறந்தவன் எவனுமே உலகத்தை ஜெயிப்பவன் என்றுமே. மலைகளையும் பதராக்குவேன் என் தேவனே. தேவனால் பிறந்தவன் எவனுமே உலகத்தை ஜெயிப்பவன் என்றுமே. மலைகளையும் பதராக்குவேன் என் தேவனே. யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே. யெகோவா ஈரே, எல்லாவற்றும் நீங்க பார்த்துக் கொள்வீங்க தகப்பன். ஆண்டவரே, இந்த ஆராதனை ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் நீங்க பார்த்துக் கொள்ளுங்க. இங்க வந்திருக்க ஒவ்வொருத்தரும் ஆண்டவரே, உங்களுடைய தேவைகள் எல்லாவற்றும் ஆண்டவர் நீர் பார்த்துக் கொள்வீங்க ஆண்டவர். என்ன நீங்க யெகோவா ஈரே இருக்கிறீங்க ஆண்டவர். உம்மை துதிக்கிறேன் ஆண்டவர். ஆண்டவரே, உங்களுடைய தழும்புலால எனக்கு சுகம் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் ஆண்டவர். ஒவ்வொருத்தரும் ஆண்டவர் வியாதியில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காக ஒரு சுகத்தை தரும்படிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, மன ரீதியாக காயங்கள் ஏற்பட்டிருக்க ஆண்டவரே, இதுக்குள்ள ஒரு பெரிய சுகத்தை நீங்க தரும்படிக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். உங்க தழும்புலால சுகம்னு சொல்லிக்கிறீங்க. நீங்க யெகோவா ராஃபாவா இருக்கீங்க ஆண்டவரே. யெகோவா ஈரே, எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்ளுவீரா இருக்கீங்க ஆண்டவரே. இந்த கிருபைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. நன்றி, நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம். Please turn your Bible to the book of Haggai this morning. வேத புத்தகத்தில் ஆகாய் புத்தகத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். As a church, we want to begin meditating on this small book in the Bible. சபையாக இந்த ஒரு சிறிய புத்தகத்தை தியானிக்க விரும்புகிறோம். The book of Haggai has a very clear message on how God wants our lives to be kingdom focused. ஆகாய் புத்தகத்தில் அதுல இருக்கிற ஒரு பெரிய நோக்கம் ஆண்டவர் என்ன அதுல வைத்திருக்கிறார் என்றால், நாம் எப்படி ராஜ்யத்தை குறித்து கவனமுள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும். That we prioritize His kingdom over everything else in life. அவருடைய ராஜ்யத்தை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நாம் முதலிடத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் அதனுடைய முக்கியத்துவம். So this little book, the book of Haggai, is about God's second chances. இந்த புத்தகம், இந்த சிறிய புத்தகத்துல என்ன போடப்பட்டிருக்கிறது என்றால், கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற இரண்டாவது வாய்ப்புகள். It's a book of new beginnings. இது ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை குறித்து பேசுகிறது. It's a very small book with just 2 chapters. In fact, the second shortest book in the Old Testament.
பழைய ஏற்பாட்டிலே இருக்கிற இரண்டாவது சிறிய புஸ்தகமாக இது இருக்கிறது. இதுல வெறும் 2 அதிகாரங்கள் தான் இருக்கிறது. But this whole book is a compilation of 4 sermons. இந்த முழு புத்தகத்திலுமே 4 செய்திகள் அடங்கி இருக்கிறது. And those 4 sermons are meant to inspire the Jews to resume the work of building the temple of God again. தேவனுடைய ஆலயத்தை யூதர்களானவர்கள் மீண்டுமாய் அதை கட்டி எழுப்புகிற அந்த பணியை குறித்த ஒரு புஸ்தகம் தான் இது. And you will notice how all of those 4 sermons are given an exact dating, and those sermons are given by the prophet Haggai. அந்த 4 செய்திகளுமே சரியான தேதிகளோடு ஆகாய் என்ற அந்த தீர்க்கதரிசினால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And all those sermons will show us the hindrances or impediments to doing and really finishing the will of God in our lives. கர்த்தருடைய சித்தத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்ய முடியாதபடி வருகிற தடைகளை குறித்தும் இதுல போடப்பட்டிருக்கிறது. It's a book about God's second chances to people who even blown it for a long time in life. தங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீண்ட நாட்கள் கர்த்தருடைய சித்தத்தை செய்யாமல் தவறிவிட்ட ஜனங்களுக்கு தேவன் கொடுத்த 2வது வாய்ப்புகளை குறித்து இந்த புத்தகத்தில் பார்க்கிறோம். It's a book about God pouring His strength into hopeless situation. ஒரு நம்பிக்கையற்ற ஒரு சூழ்நிலையில் கர்த்தர் தம்முடைய நம்பிக்கையை பேசுகிற ஒரு புத்தகமா இது இருக்கிறது. It's a book about what God alone can do in our lives. கர்த்தரால் மாத்திரம் நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்ய முடிகிற காரியத்தை குறித்ததான ஒரு புத்தகம். So as we go through this book in the coming weeks, including today, I pray that this book will give us a lot of hope. நாம் வருகிற நாட்களிலே இந்த புத்தகத்தை குறித்து நாம் தியானிக்கிற வேளையிலே இந்த புத்தகம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு நல்ல நம்பிக்கையை கொடுக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். How we can have a new beginning. கர்த்தருக்குள்ளாய் நாம் எப்படி ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை நாம் ஆரம்பிக்க முடியும் என்பதை நாம் பார்ப்போம். And I pray that all of us, including me, will be motivated to take the Lord's kingdom mission more serious than ever before. நாம் ஒவ்வொருவருமே என்னையும் நான் சேர்த்துக் கொள்கிறேன். கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தின் காரியங்களை இன்னுமாய் நாம் சீரியஸாக நம் கவனத்தில் நாம் எடுக்கும்படியாக இந்த புத்தகம் நம்மளை ஊக்கப்படுத்துகிறது. The author of the book is Prophet Haggai, and Prophet Haggai was one of the 12 minor prophets. இந்த புத்தகத்தின் ஆசிரியரானவர் தீர்க்கதரிசியாகிய ஆகாய். அவர் அந்த 12 அந்த சின்ன தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவராய் இருக்கிறார். Well, what's the difference between the minor and major prophets? அந்த பெரிய தீர்க்கதரிசிகள் சிறிய தீர்க்கதரிசிகள் என்று போடப்பட்டிருக்கிறதற்கு உள்ள வித்தியாசம் என்ன? Well, the major prophets are those who have authored big prophetic books like the book of Isaiah and Ezekiel and Jeremiah. அந்த பெரிய தீர்க்கதரிசிகளானவர்கள் பெரிய புத்தகங்களை அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். அதாவது ஏசாயா, எரேமியா போன்ற புத்தகங்களை அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். And the minor prophets have much smaller books, and that's all the difference. It has nothing to do with the person or the personality of the prophets. அந்த சிறிய தீர்க்கதரிசன புத்தகமானது சிறிய புத்தகங்களை அடங்கி இருக்கிறது. இது இந்த சிறிய தீர்க்கதரிசிகள் என்று நாம் கூறுவதனால் இவர்கள் தான் அவர்களுடைய ஆள் தத்துவத்தை குறித்து எந்த ஒரு வேறுபாடும் கிடையாது. எல்லாருமே தீர்க்கதரிசிகள் தான். So out of these 12 minor prophetic books, the first 9 were written to Jewish people before the Babylonian captivity. அந்த 12 சிறிய தீர்க்கதரிசன புஸ்தகங்களானது அதுல 9 தீர்க்கதரிசன புஸ்தகங்கள் யூத ஜனங்களுக்கு பாபிலோனிய சிறையிருப்புக்கு முன்பாக எழுதப்பட்டவை. And the last 3, including the book of Haggai, was written to the Jewish people after they returned from the captivity. So the prophet Haggai was one of the post-exilic prophets. அடுத்த 3 தீர்க்கதரிசன புஸ்தகங்களானவை யூத ஜனங்களுக்கு அவர்கள் சிறையிருப்புக்கு பின்பாக எழுதப்பட்டவை. அதுல 1 ஹாகாய் புஸ்தகமாகும். Just to give you a quick Jewish history, especially about their Babylonian captivity, I want us to look at what the Lord had told to his people through the prophet Moses in Deuteronomy chapter 28. அவர்களுடைய அந்த பாபிலோனிய சிறையிருப்பை குறித்து தேவனானவர் மோசே ஆகிய தீர்க்கதரிசியினிடம் என்னத்தை கூறினார் என்பதை சொல்லி நாம் உபாகமம் 28வது அதிகாரத்தில் பார்ப்போம். Of course, we don't have to turn our Bibles to that chapter, but this is exactly what God had told them. 2 simple things. If you would hear my word and obey my word, you would be blessed in every way. But if you would rebel and disobey, God had told them that he would have to judge them and even warn them that he would have to send them into captivity to be in slavery to foreigners. அதுல உபாகமம் 28வது அதிகாரத்தில் நாம் என்னத்தை வாசிக்கிறோம் என்றால் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர்கள் கர்த்தருடைய கட்டளைகளை கை கொண்டு நடக்கும் பொழுது கர்த்தர் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு அவர்கள் கீழ்ப்படியாமல் இருக்கும் பொழுது அவர் சிறையிருப்பை அனுமதிப்பார் என்று சொல்லி அந்த அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். In fact, that's exactly what happened to the people of God after they started rebelling against God
for many, many years, he had to send them into captivity to the land of Babylon. கர்த்தருக்கு விரோதமாக ஜனங்கள் முறுமுறுக்க துவங்கினபடினால் அவருக்கு விரோதமாக முரட்டாட்டம் பண்ணினபடினால் அந்த ஜனங்களை அவர் பாபிலோனிய சிறையிருப்புக்கு அவர்களை அனுமதிக்க வேண்டியதாயிற்று. And I want to tell you this morning that my sermon is going to be a bit informational for some time before it gets, inspirational. என்னுடைய செய்தியானது இப்பொழுது அநேக தகவல்கள் நிறைந்ததாக தான் இருக்கும். முதலாவது அது ஒரு தகவல் நிறைந்த ஒரு செய்தியாக இருக்கும். அது பின்பாக அது உத்வேகம் நிறைந்ததாக மாறும். So if you are a person who doesn't like much about history, just wanted to put up with me for a few minutes as I go through the historical background. நான் அநேக வரலாறின் காரியங்களை முதலாவது பேச இருக்கிறேன். அதனால ஒரு சிலருக்கு வரலாறு ஒருவேளை படிக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துக் கொள்ளும்படியாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். In the year 586 BC, after a long siege of the city of Jerusalem, Nebuchadnezzar, the king of Babylon, conquered Judah eventually, and he destroyed the city of Jerusalem, he destroyed the temple, and he carried the people of God, the Jewish people, to captivity to his own land. நேபுகாத்நேச்சர் என்ற அந்த பாபிலோனிய ராஜாவானவர் 586வது வருடத்தில் கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக ஒரு நீண்ட முற்றுகையிட்டு யூத ஜனங்களை எருசலேம் பட்டணத்தையும் அவர் முற்றுகையிட்டு அவர்களை கைப்பற்றி சென்றார். And after 70 years of being in that captivity, we see how Persia comes along and conquers Babylon, and the Persian king Cyrus becomes the king, not only for the Babylonians but also for the Jewish captives who were in the land. 70 வருடங்கள் அவர்கள் அடிமைகளாக அங்க இருந்த பின்பாக பாபிலோனிய தேசத்தை பர்ஷிய ராஜா ஆகிய கோரேஸ் என்பவர் கைப்பற்றுகிறார். அவர் கைப்பற்றின பின்பு முழு பாபிலோன் தேசத்தையும் அதற்கு உள்ளாக இருந்த அந்த யூத ஜனங்களையும் அவர் ஆளுகை செய்ய துவங்குகிறார். That actually brings us to Daniel chapter 5, where we read the story of Babylon being conquered by the Persians. நாம் தானியேல் 5வது அதிகாரத்தில் நாம் பார்த்திருக்கிறோம். அந்த இடத்துல எப்படியாக பெர்ஷியன் ராஜா அந்த பாபிலோனிய தேசத்தை அவர் கைப்பற்றினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். And if you look at Ezra chapter 1, we will see how King Cyrus was stirred by God to let the Jews go back to their homeland to build a temple for God. எஸ்ரா 1வது அதிகாரத்தில் நாம் வாசித்து பார்த்தோம் என்றால் எப்படியாக கோரேஸ் ராஜாவிடம் தேவன் பேசி அவர் எல்லா யூத ஜனங்களையும் அவர் மீண்டுமாக எருசலேமுக்கு சென்று அந்த ஆலயத்தை கட்டும்படியாக அவர் அனுமதித்ததை நாம் பார்க்கிறோம். Of course, Daniel as an old man must have had some influence on Cyrus in the way he was stirred by God to let go the people of God back to their land to build the temple. தானியேல் அப்பொழுது வயது முதிர்ந்தவராய் இருந்திருக்க கூடும். ஒருவேளை அவருடைய அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் அந்த ராஜாவை அந்த யூத ஜனங்களை மீண்டுமாக அவர்களுடைய தேசத்துக்கு அனுப்பும்படியாக அவரை உந்தி தள்ளி இருக்க கூடும். He could be one of the influences. தானியேல் அதுல அநேக இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல அவர் ஒருவராய் இருந்திருக்கலாம். But if you see, there are several biblical books, Bible books, that go together in this whole story. அநேக வேதாகமத்தில் இருக்கிற புத்தகங்கள் இந்த முழு கதையும் அது காண்பிக்கிறது. And Ezra 1 is the primary place where Cyrus says to them, if you want to go back to your homeland, you're free to go back, but I'm sending you with a very specific purpose which God has given me to let you go back home to build a temple for the Lord Almighty. எஸ்ரா 1வது அதிகாரத்துல தான் இதனுடைய சாரம்சத்தை நாம் பார்க்கிறோம். அதில் தான் கோரேஸ் ராஜா எப்படி தேவனால் அவன் ஊக்குவிக்கப்பட்டு அந்த இடத்துல யூத ஜனங்களை மீண்டுமாக அவர்களுடைய தேசத்துக்கு சென்று இடிந்து கிடக்கிற ஆலயத்தை மீண்டுமாய் கட்டி எழுப்பும்படியாய் அவர் அங்கு உற்சாகப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். So going back to the homeland to build a temple for the Jewish people would mean that they could again begin living God-centered lives. அவர்கள் மீண்டுமாக தங்களுடைய தேசத்துக்கு சென்று கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்டி அங்கு வாழ்வது என்பது யூத ஜனங்களுக்கு எதை காண்பிக்கிறது என்றால் கர்த்தரை முதலிடத்தில் வைத்து வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கையாக இருந்திருக்கும். Because being in captivity in Babylon, they couldn't live that God-centered life under the old covenant. பழைய உடன்படிக்கையின்படி அவர்களால் பாபிலோனிய தேசத்துல கர்த்தரை முன்னிலையாக வைத்து அவர்களால் தங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்த முடியவில்லை. Because to be able to worship God biblically, according to the Old Testament, Old Covenant, they had to be in the city of Jerusalem, be around the temple to practice the rituals, the sacraments. பழைய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்கையின்படி நாம் பார்த்தோம் என்றால் அவர்கள் எருசலேமிலே ஆலயத்தை சுற்றி அவர்கள் வாழ்ந்து அந்த இடத்தில் அநேக பலிகளை அவர்கள் செலுத்தி தேவனை ஆராதிக்க வேண்டியவர்களாய் அவர்கள் இருந்தார்கள். So Cyrus is saying, you guys can now go back again to your own homeland to live a God-centered life, a life that revolves around the very person and the presence of God again.
இப்பொழுது இந்த கோரேஸ் ராஜா என்ன சொல்கிறார், நீங்கள் மீண்டுமாக உங்க தேசத்துக்கு சென்று கர்த்தரை நீங்க மையமாக வைத்து உங்களோட வாழ்க்கையை நீங்கள் நடத்த துவங்கலாம், அங்கு நீங்கள் உங்களுடைய பலிகளை உங்களுடைய ஆராதனைகளை நீங்கள் செலுத்தலாம் என்று சொல்லி அவர்களை அனுப்பி விடுகிறார். So when he gave that command, surprisingly, only about 50,000 of the Hebrew people were willing to leave the comforts of Babylon to go home and start building the temple. அவர் அந்த கட்டளையை கொடுக்கும் பொழுது பாபிலோன் தேசத்திலிருந்து ஆச்சரிய விதமாக வெறும் 50,000 எபிரேய ஜனங்கள் தான் அங்கிருந்து புறப்பட்டு மீண்டுமாக எருசலேமை நோக்கி வந்தார்கள். அவர்கள் மீண்டுமாக ஆலயத்தை கட்டி அவர்களுடைய தேசத்தில் வாழ்வதற்கு ஏறக்குறைய 50,000 ஜனங்கள் தான் புறப்பட்டு வந்தார்கள். Now a bit more about a background story about what happened before the captivity with the last kings of Judah. யூத ஜனங்களை ஆண்ட சில ராஜாக்களை குறித்து, அவர்கள் அந்த சிறையிருப்புக்கு முன்பாக இருந்த சில ராஜாக்களை குறித்து நாம் பார்ப்போம். There's one king by name Jehoiachin. He was one of the last kings of Judah. He was taken captive to Babylon and he was in prison for about 37 years. And after being in jail for 37 years, the Bible says he was released and he chose to remain in Babylon. In fact, he started enjoying the comfort of the palace along with the kings after 37 years. கடைசியாக அங்கு நம்முடைய யூதா தேசத்திலிருந்து எடுத்து செல்லப்பட்ட ஒரு ராஜா யெகோயச்சின் என்ற ஒரு ராஜா என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். அவர் 37 வருடங்களாக அங்கு கைதியாக பாபிலோன் தேசத்திலே வைக்கப்பட்டிருந்தார். அதற்கு பின்பாக அவர் விடுவிக்கப்பட்டு பாபிலோன் தேசத்திலே அவர் சுதந்திரமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். So after 70 years, when the captivity ends, Zerubbabel, the son of Jehoiachin, was allowed by, in fact, the grandson of Jehoiachin, was allowed by King Cyrus to lead those 50,000 people back home. அந்த ராஜாவினுடைய ஜெகோயச்சின் என்ற அந்த ராஜாவினுடைய பேரனாக இருந்த எருபாபேல் என்ற அந்த மகன்தான் இந்த ராஜாவால், கோரேஸ் ராஜாவால் இந்த ஜனங்களை எல்லாம் நடத்தி செல்லும்படியாக அவனுக்கு பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டது. And Zerubbabel was appointed as the governor, as a leader by the king himself. Although he was the king for the captives and also those who were returning home, he thought this grandson of Jehoiachin would fit in the position of being the governor for the captives who were returning home. And he was sending them with just one purpose, to rebuild the temple. எருபாபேலுக்கு அந்த பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டது. இந்த திரும்பி வருகிற அந்த எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஒரு தலைவனாக, ஒரு ஆளுநர் போன்ற ஒரு பொறுப்பு அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அவன் ராஜ வம்சத்தில் இருந்தாலும் அவன் ஒரு ஆளுநராக இப்பொழுது மீண்டுமாக திரும்பி தன்னுடைய தேசத்துக்கு வருகிறான். அவன் வருகும் பொழுது அவனுக்கு இருந்த நோக்கம் எல்லாம் ஒன்றுதான், அந்த ஆலயத்தை மீண்டுமாக அவர்கள் கட்டி எழுப்ப வேண்டும். So it was an exciting time. The captivity was over and the people were joyfully returning home. And they right away started building the temple. அது ஒரு மிகவும் மகிழ்ச்சியான ஒரு வேலையாக இருந்தது. அவர்கள் அந்த சிறையிருப்பிலிருந்து மீண்டுமாக தங்களுடைய சொந்த தேசத்துக்கு திரும்பி வந்தார்கள். அங்கு வந்து தங்களுடைய ஆலயத்தையும் அவர்கள் கட்ட துவங்கினார்கள். They started out with much excitement and they made some progress. அவர்கள் மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு அவர்கள் அந்த ஆலய கட்டுமான பணியில் ஈடுபட்டார்கள். அதுல சில நல்ல முன்னேற்றத்தையும் அடைந்தார்கள். Initially the temple was in a rubble and they managed to clear all the debris out of the courts of the temple to re-establish the altar of sacrifice. எல்லாமே அந்த இடத்துல ஒரு குப்பையாக தான் அந்த இடத்துல போடப்பட்டிருந்தது. அந்த ஆலயத்தில் இருந்த எல்லாவற்றையும் அவர்கள் ஒழுங்குபடுத்தி அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணி அவர்கள் முதலாவது ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினார்கள். We read all that, in the book of Ezra, how they re-established the altar of sacrifice, because the first thing they wanted to do was to reinstitute the temple sacrifices, the daily sacrifices. அந்த இடத்தில் அவர்கள் முதலாவது செய்த காரியம் என்னவென்றால் அவர்கள் அந்த பலிபீடத்தை அவர்கள் கட்டினார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் முதலாவது ஒவ்வொரு நாளும் அந்த இடத்துல பலிகளை ஏறெடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்பினார்கள். And soon the temple's foundation was laid. முதலாவது அந்த ஆலயத்தின் அந்த அடித்தளம் அங்கு செய்யப்பட்டது. So it was a very joyful time. அது மிகவும் களி கூறுகிற ஒரு வேளையா இருந்தது. But soon the hardship also came their way. அதோடு சேர்ந்து அநேக பிரச்சனைகளும் வர ஆரம்பித்தது. To slow them down on their work. அவர்களுடைய வேலையை அது சோர்வுபடுத்த ஆரம்பித்தது. The enemies that surrounded Judah, especially those up in Samaria, started opposing the work, and they even started appealing to the king, who was ruling at that time. சமாரியாவிலிருந்து அநேக ஜனங்கள் அவர்களை வந்து சோர்வுபடுத்தி அந்த ஆலய கட்டுமான பணியை அவர்கள் தடை செய்ய நினைத்து அதை வந்து பாபிலோனிய ராஜாவுக்கும் அவர்கள் தெரிவிக்க ஆரம்பித்தார்கள். Because by that time King Cyrus, who had given the decree to the Jewish captives to go home, had kicked the bucket. He had died. So his successor by name Ahasuerus, we read about him in Ezra chapter 4. King Ahasuerus was in power. He was ruling Babylon now.
அந்த இவர்களை வழிவிட்டு அனுப்பின அந்த கோரேஸ் ராஜா இந்த கட்டுமான பணிகள் ஆரம்பித்த சில நாட்களுக்கு பின்பாக அவர் மரித்து விட்டார். அவரை தொடர்ந்து அந்த இடத்துல அகஸ்வேரு என்ற ஒரு ராஜா அங்க ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தபடியினால் அவரிடத்தில் இந்த ஆலய கட்டுமான பணிக்கு எதிராக வந்தவர்கள் அவரிடத்தில் ஒரு மனுவை வைத்தார்கள். So these enemies who opposed the work made an appeal to King Ahasuerus in Babylon, and they managed to slow down the work and eventually even put a stop to the whole building of the temple. அந்த கர்த்தருடைய வேலையை அவர்கள் அதை தடுக்க நினைத்தார்கள். அந்த எதிராளியானவர்கள் அதனை அப்படியே நிறுத்தி போடும்படியாக இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அவர்கள் சோர்வுபடுத்தி அந்த ஆலய கட்டுமான பணி அப்படியே நின்று போய்விட்டது. And because the people of God gave in to the pressure and the fear that was put on them, it caused them to move away from the main purpose of building the temple to their own pursuits of seeking their own well-being now. ஜனங்கள் அவர்களை சுற்றி இருந்த அழுத்தங்களுக்கு இடம் கொடுத்தது நிமித்தம் அநேகருடைய பயங்களுக்கும் அவர்கள் ஆளானபடினால் அவர்கள் வந்த அந்த ஒரு பெரிய நோக்கத்தை அவர்கள் விட்டு தங்களுடைய சொந்த காரியங்களை அவர்கள் தேடி செல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்கள். They took the focus off from the temple of God and put it on their own projects, their own building of their own houses, on their own activities. அவர்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டுகிற அந்த பிரதான பணியை அவர்கள் அப்படியே நிறுத்திவிட்டு தங்களுடைய சொந்த காரியங்கள், தங்களுடைய வீடுகள், தங்களுடைய காரியங்களிலே அவர்கள் கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்தார்கள். If we read in the book of Ezra chapter 1 verses 2 and 3, you will see how the king of Persia, the Persian king Cyrus, tells the people how God, the God of heaven has given him the command to build him a temple at Jerusalem. எஸ்ரா 1வது அதிகாரத்தில் 2வது 3வது வசனங்களை நாம் வாசித்து பார்த்தோம் என்றால் எப்படி பரலோகத்தின் தேவன், எப்படி கர்த்தராகிய தேவன் இந்த பூமியிலே அவருக்கென்று ஒரு ஆலயத்தை கட்டும்படி தன்னை கட்டளையிட்டார் என்று அவர் சொல்லுகிறார். Let me read those verses for you. Ezra chapter 1 verses 2 and 3. Thus says Cyrus king of Persia, all the kingdoms of the earth the Lord God of heaven has given me, and he has commanded me to build him a house at Jerusalem which is in Judah. Who is among you of all his people? May his God be with him, and let him go up to Jerusalem which is in Judah to build the house of the Lord God of Israel which is in Jerusalem. பரலோகத்தின் தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியின் ராஜ்யங்களை எல்லாம் எனக்கு தந்தருளி யூதாவில் உள்ள எருசலேமிலே தமக்கு ஆலயத்தை கட்டும்படி எனக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார். அவருடைய ஜனங்கள் எல்லாரிலும் எவன் உங்களுக்குள் இருக்கிறானோ அவனோடே அவனுடைய தேவன் இருப்பாராக. அவன் யூதாவில் உள்ள எருசலேமுக்கு போய் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்ட கடவன். எருசலேமில் வாசம் பண்ணுகிற தேவனே தேவன். So we see how it was a very specific command, not just to the Jewish people, but to a Gentile king that God had given him to encourage his people to go back to their homeland, to build a temple. இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம் எப்படி யூத ஜனங்களுக்கு மாத்திரம் இந்த கட்டளை கொடுக்கப்படவில்லை. ஒரு புறஜாதியா இருந்த ஒரு ராஜாவிடத்தில் தேவன் இந்த ஒரு பெரிய ஒரு பொறுப்பை அவனிடத்துல கூறி அதன் மூலமா இந்த ஜனங்கள் அந்த ஆலயத்தை கட்டுகிற அந்த பிரதான பணிக்காக அவர்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள். But we see sadly here how once the opposition to the work was there and there was threat to their own life, the people of God forget about the work of God and they just sort of again get used to worshiping God in ruins again. எப்படியா இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம், அவர்களுக்கு விரோதமாக இந்த ஆலய கட்டுமான பணிக்கு விரோதமாக காரியங்கள் எழும்பின பொழுது ஜனங்கள் அவர்கள் வந்த அந்த நோக்கத்தை விட்டு மீண்டுமாக கர்த்தரை அப்படியே அங்க உடைக்கப்பட்டிருந்த அந்த ஆலய பிரகாரங்களில் அப்படியே தேவனை வழிபட ஆரம்பித்தார்கள். And they began to become more concerned about their own houses. Now they focus on building their own beautiful houses. இப்பொழுது அவர்களுடைய கவனம் எல்லாம் தங்களுடைய சொந்த வீடுகளை கட்டும்படியாக திரும்பினது. And they could care less about the temple now. இப்பொழுது ஆலயத்தை குறித்து அவருடைய கவனம் குறைந்து விட்டது. So the temple work which began in the year 536 BC was left until 520 BC for almost 15 years, more than 15 years. 536வது வருடத்திலே துவங்கப்பட்ட அந்த ஆலய கட்டுமான பணியானது 520 கிறிஸ்துவுக்கு முன்பான அந்த வருடத்தில் வரைக்கும் அது அப்படியே தடைப்பட்டு கிட்டத்தட்ட 15 வருடங்களுக்கு மேலாக அப்படியே நின்றது. But in the year 520 BC, we see how things begin to change again. 520வது கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக இருந்த அந்த வருடத்திலே காரியங்கள் மீண்டுமாக மாற துவங்கியது. And the building starts up again. மீண்டுமாக அந்த கட்டுமான பணி துவங்குகிறது. Why? ஏன்? Because of 4 people in particular. 4 ஜனங்கள், குறிப்பிட்டு சொல்ல போடுவென்றால் 4 மக்களால் தான் இந்த காரியம் மீண்டுமாக துவங்கப்பட்டது. First of all, Zerubbabel and then Joshua. முதலாவது எருபாபேல், பின்பாக யோசுவா. Not the Joshua after Moses, but this is a different Joshua. மோசேக்கு பின்பாக வந்த யோசுவா இல்ல, இது வேறொரு யோசுவா. Zerubbabel, Joshua, and then prophet Haggai and Zechariah.
எருபாபேல், யோசுவா, அதற்கு பின்பாக ஆகாய் தீர்க்கதரிசி மற்றும் சகரியா தீர்க்கதரிசி. So these four people became very important in the building up of the temple again now. மீண்டுமாக அந்த ஆலய பணியை துவங்கி அதை கட்டுவதற்கு இந்த 4 நபர்களும் மிகவும் முக்கியத்துவமான வேலையை செய்தார்கள். Zerubbabel was the civic leader, he was the governor. அங்க எருபாபேல் வந்து அந்த இடத்தில் குடிமக்களின் தலைவராக ஒரு ஆளுநரை போல அவர் இருந்தார். Joshua is the high priest, he is the religious leader. யோசுவா தான் அந்த இடத்தில் ஒரு மத தலைவராக பிரதான ஆசாரியனாக இருந்தார். Haggai and Zechariah were the two prophets who inspired them to start looking back at the work of building the Lord's temple again. ஆகாயும் சகரியாவும் தான் தீர்க்கதரிசிகளாக இருந்து மீண்டுமாக இந்த கர்த்தருடைய வேலையை துவங்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களை உற்சாகப்படுத்தினார்கள். So with that background, I want us to begin looking at the prophecy of Haggai in the book of Haggai, that helped the complacent people, the people of God who had almost given up on the work of building the temple because of their own fear and insecurity. How the prophecy given by the prophet encouraged them to return to the work of building the temple, which was the primary purpose for which the king had sent them. இந்த வரலாற்றின் பின்னணியை அடிப்படையிலே நாம் இந்த ஆகாய் புஸ்தகத்துக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்வோம். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில தான் ஆகாய் என்ற தீர்க்கதரிசியானவன் வந்து ஜனங்களை மீண்டுமாக அவர்கள் வந்த அந்த முக்கியமான அந்த பணிக்கு நேராக அவர்களுடைய கவனத்தை அவர் மீண்டுமாக திருப்புகிறதை நாம் இந்த புஸ்தகத்தில் பார்க்கிறோம். So the number one priority for the people of God at that moment of time was to rebuild the temple. And it's like what Jesus and cross is to us as New Testament believers. We must remember that building of the temple and all the sacraments that went with the temple was so important. இதில் நாம் எதை பார்க்கிறோம் என்றால் புதிய ஏற்பாடு விசுவாசிகளாகிய நம்மளுக்கு எப்படி இயேசுவும் சிலுவையும் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் நாம் அதற்கு கொடுக்கிறோமோ அது போலதான் பழைய ஏற்பாட்டு ஜனங்களுக்கு அந்த ஆலயமும் அதில் உள்ள இருந்த அநேக சடங்குகளும் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருந்தது. அதனை அவர்கள் மீண்டுமாக துவங்க வேண்டும், ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லிதான் ஆகாய் இந்த இடத்தில் உற்சாகப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். It was a big deal. They had to prioritize that work over everything else in life. மற்ற எல்லா காரியத்துக்கும் மேலாக அவர்கள் இந்த ஆலய கட்டுமான பணியை முதல் இடத்தில் அவர்கள் கொடுக்க வேண்டியதா இருந்தது. The Bible commands us to seek first His kingdom and love the Lord our God with all our heart. வேதத்தில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க கட்டளையானது முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. தேவனை நாம் முழு இருதயத்தோடு நேசிக்க வேண்டும் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. So Jesus can never be on the back burner. He can never be the one that gets pushed to being the last thing on the list. இயேசுவை நாம் ஒருபொழுதும் நாம் கடைசியாக நாம் வைக்க முடியாது. அவரை நாம் முதல் இடத்தில் நாம் வைக்க வேண்டும். So for the Jews, to build the temple was their own way of saying, God, you are number one in my life. அந்த யூதர்களுக்கு அந்த நாட்களில் அந்த ஆலயத்தை மீண்டுமாக கட்டுகிற அந்த பணி என்பது தேவனை முதல் இடத்தில் அவர்கள் வைப்பதற்கு ஒப்பாக இருந்தது. So Zerubbabel lays the foundation of the temple, but in Ezra chapter 4 we see all kinds of resistance coming up against the work. It was like a spiritual warfare, and then the work got stopped. எருபாபேல் முதலாவது அந்த ஆலயத்தின் அடித்தளத்தை அவர் வைத்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம். அதற்கு பின்பாக எஸ்ரா 4வது அதிகாரத்தில் அவர்களுக்கு அநேக தடைகளும் எதிர்ப்புகளும் வந்த காரணத்தினால் அது ஒரு ஆவிக்குரிய யுத்தமா போல மாறி அந்த வேலை அப்படி நின்று விட்டது. It's like as New Testament believers, whenever we make a commitment for Christ to do something for Him, the devil is not going to sit there and just watch us do what we want to do for God. புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளாகிய நமக்கு நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் நம்முடைய விசுவாசத்தை நாம் அறிக்கையிடும் பொழுது நம்மை சுற்றி பிசாசானவன் அப்படியே அமைதியாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்க போவதில்லை. அவன் தன்னுடைய கிரியைகளை துவங்க ஆரம்பிக்கிறான். He's not going to say, look that person, look at him, what he's doing now, he's praying more, he's reading the Bible more, that's really good. He's not going to just sit there and spectate and allow us to do what we want to do for God. நாம் தேவனுக்காக நாம் அதிகமாக ஜெபிக்கவும் அதிகமாக வேதத்தை வாசிக்கவும் நாம் துவங்கும் பொழுது பிசாசானவன் அப்படியே உட்கார்ந்து கொண்டு அவன் நல்ல வேதத்தை வாசிக்கிறானே ஜெபிக்கிறானே என்று சொல்லி அப்படியே அவன் உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்க மாட்டான். The enemy is going to be all stirred up in anger to come against us to kind of tell himself, let me see what I can do to stop this person, what I can do to make him withdraw from his commitment to following Christ. இயேசு கிறிஸ்துவை தொடர்ந்து இவன் பின்தொடர்ந்து செல்லாதபடிக்கு இவன் வைத்திருக்கிற இந்த இவ்வளவு கமிட்மெண்ட்ல இருந்து இவனை எப்படி நாம் பின்பாக இழுப்பது என்று சொல்லிதான் பிசாசானவன் நம்மளுக்கு விரோதமாக கிரியைகளை செய்து கொண்டே இருக்கிறான். So there's a very powerful lesson for us this morning. Whenever we try to do something for the Lord, something new and fresh, the enemy will try to attack that work
And I want us to know that a good work, a godly work, will never be without any resistance. நாம் இதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு முறையும் நாம் கர்த்தருக்காக ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் முயற்சித்து கர்த்தருக்காக சில ஸ்டெப்ஸை நாம் எடுக்கும் பொழுது பிசாசானவன் அதுக்கு விரோதமாக நிச்சயமாக அநேக தடைக்கற்களை கொண்டு வருவான். கர்த்தருக்கென்று நாம் செய்ய நினைக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் நிச்சயமாக தடைகள் வரும். So we see how Zerubbabel and his people who started building the temple not just delayed the work, but they completely stopped it for about 15 years because of the fears from the enemy. இந்த இடத்திலும் நாம் அதை தான் பார்க்கிறோம். மெருபாபேல் எப்படியாய் அந்த ஆலயத்தை கட்ட துவங்கி அவர்கள் வேலையை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எதிராளிகள் அவனுக்கு விரோதமாக காரியங்களை செய்த பொழுது அதனை அப்படியே நிறுத்தி விட்டார்கள். ஒரு 15 வருடமாக வேலையே இல்லாமல் நின்றது. Stopping something for 15 years is a long time. It's quite a long time. 15 வருடத்துக்கு மேலாக ஒரு வேலையை செய்யாமல் அப்படியே விட்டு விடுவது என்பது அது ஒரு நீண்ட ஒரு காலமாகும். Is there anything in our lives this morning, that we've stopped for a long time? நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த கால வேளையில ஒருவேளை தேவனுக்காக நாம் செய்கிற காரியங்கள் எதிலையாவது நாம் அநேக வருடங்களாக அப்படியே நாம் நிறுத்தி இருக்கிறோமா? We know it was what God had asked us to, but now it's been years since we stopped doing it. தேவன் இதை நாம் செய்யும்படியாக அழைத்தார் என்று சொல்லி நமக்கு நன்றாக தெரியும். ஆனால் அதை நாம் நிறுத்தி அநேக வருடங்களாக ஒருவேளை ஆயிருக்கலாம். If you're one of those people this morning who feel like something that was that God had called you to do many years ago, you started doing it, but then because of some selfish reasons you had quit doing that work, and it's been long time since you stopped that work. Maybe this morning God is gently tapping you on your shoulder to remind you of that work that He wants you to return back. இந்த கால வேளையிலும் ஒருவேளை உங்களுக்குள்ளாக சில காரியங்கள் ஞாபகத்துக்கு வரலாம். கர்த்தர் உங்களிடத்துல ஒரு சில காரியங்களை செய்ய சொல்லி இருந்திருப்பார். அதனை நீங்கள் ஒருவேளை நம்முடைய சுய காரியங்களினால் அதை அப்படியே நீங்கள் நிறுத்தி வைத்திருக்க கூடும். அந்த காரியங்களை ஒருவேளை கர்த்தர் இந்த கால வேளையில் ஞாபகப்படுத்துவார் என்றால் அதை நாம் மீண்டுமாக செய்ய துவங்குவோம். So we've seen the context behind the book of Haggai this morning, and how from where the prophet Haggai enters with a very clear message from God to encourage the people of God to take up the work of God. இந்த இடத்தில் நாம் ஆகாய் புத்தகத்தினுடைய பின்னணியை நன்றாக நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். இந்த இடத்தில் தான் ஆகாய் தீர்க்கதரிசியானவன் உள்ளே வந்து ஜனங்கள் சோர்ந்து போயிருந்த அந்த ஜனங்களை மீண்டுமாக அவர்கள் தேவன் பக்கமாய் அவர்களுடைய கவனத்தை அவர் திருப்பும்படியாக அவர் வருகிறார். As far as prophet Haggai is concerned, very little is known about him. His father's name is not mentioned. ஆகாய் தீர்க்கதரிசியை பற்றி நாம் இந்த புத்தகத்தில் பார்ப்போம் என்றால் அவரை குறித்த அநேக காரியங்கள் குறிப்பிடப்படவில்லை. அவருடைய தகப்பனார் பெயரும் அது போடவில்லை. But one thing we do know, that he was the first prophet in Jerusalem after the people of God returned from captivity. பாபிலோன் தேசத்தில் சிறையிருப்பிலிருந்து ஜனங்கள் மீண்டுமாய் திரும்பி வந்த பொழுது அவர்களுக்கு இருந்த அந்த முதல் தீர்க்கதரிசியானவர் ஆகாய் தான். After him was the prophet Zechariah. அவருக்கு பின்பாக சகரியா தீர்க்கதரிசி வந்தார். Now let's just get into the text now. இப்பொழுது நாம் வேத பகுதிக்குள்ளாய் நாம் செல்வோம். Chapter 1 verse 1. ஆகாய் புஸ்தகம் 1வது அதிகாரம் 1வது வசனம். In the second year of King Darius, in the 6th month, on the first day of the month, the word of the Lord came by Haggai the prophet to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest, saying, ராஜாவாகிய தரியு அரசாண்டு 2ஆம் வருஷம் 6ஆம் மாதம் 1ஆம் தேதியிலே கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆகாய் என்னும் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் செயல்தியேலின் குமாரனாகிய செருபாபேல் என்னும் யூதாவின் தலைவருக்கும் யோத்சதாக்கின் குமாரனாகிய யோசுவா என்னும் பிரதான ஆசாரியனுக்கும் உண்டாகி அவர் சொன்னது என்னவென்றால், we see the date in verse number 1. இதில் நாம் 1வது வசனத்திலே தேதியை அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். The first day of the 6th month, which is the month Elul. 6வது மாதத்தில் 1ஆம் நாள் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. அது எலூல் என்ற ஒரு மாதம். Modern day calendar, it is actually August 29th, 520 BC. அது ஆகஸ்ட் 29வது நாள் 520 வருடம் கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக. I love when biblical authors date their own book. ஒவ்வொரு புஸ்தகத்திலும் வேதத்துல சில ஆசிரியர்கள் வந்து சரியாக தேதியை அவர்கள் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்கள். அது மிகவும் ஆச்சரியமா இருக்கிறது. Because it simply adds to the validity or the historicity of the book, the biblical books, the Bible books. அந்த நம்முடைய வேத புஸ்தகத்தினுடைய அதனுடைய உண்மைத்துவத்தையும் அதனுடைய வேலிடிட்டியும் அது காண்பிக்கிறது. It also annoys or frustrates the Bible critics. வேதாகமத்தைக்கு விரோதமாக பேசுகிற அநேக அந்த கிரிட்டிக்ஸுக்கு இது வந்து அது அவர்களை ரொம்ப எரிச்சல் படுத்துகிற காரியம்.
And the book of Haggai has 2 chapters and it consists of 4 short messages இந்த புஸ்தகத்திலே 2 அதிகாரங்கள் தான், அதில் 4 செய்திகளை ஆகாய் கூறியிருக்கிறார். to the people of Israel within 4 months period. 4 மாதத்திற்குள்ளாக இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு 4 செய்திகளை ஆகாய் தீர்க்கதரிசி இங்கு பேசியிருக்கிறார். Those 4 prophetic messages were shared by the prophet from the month of August through December of the year 520 BC. ஆகஸ்ட் மாதத்திலிருந்து டிசம்பர் மாதத்திற்குள்ளாக 520வது ஆண்டு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக அந்த வருடத்திலே ஆகாய் தீர்க்கதரிசியினால் ஜனங்களுக்கு பேசப்பட்டது. His ministry was super short but was super powerful. அவருடைய ஊழியமானது மிகவும் குறுகிய நேரத்தில் தான் நடந்தது, ஆனால் அது மிகவும் வல்லமை உள்ளதாக இருந்தது. And this message has a very powerful word for all of us. இந்த வார்த்தைகளானது நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. Let's look to verse number 2 now. Thus speaks the Lord of hosts, saying, This people says, the time has not come, the time that the Lord's house should be built. இந்த ஜனங்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்டுகிறதற்கு ஏற்ற காலம் இன்னும் வரவில்லை என்கிறார்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Now notice how the Lord addresses them. He does not say my people, but this people. இந்த இடத்தில் தேவன் எப்படி அந்த ஜனங்களை பற்றி பேசுகிறார் என்று பாருங்கள். என்னுடைய ஜனங்கள் என்று அவர் கூறவில்லை, இந்த ஜனங்கள் என்று கூறுகிறார். By calling them this people, God is not trying to distance himself from them, but is actually, in a way expressing his displeasure on them. இந்த இடத்தில் தேவன் இந்த ஜனங்கள் என்று கூறுவதனால் அவர்களை விட்டு தள்ளி இருப்பதை போல அவர் பேசவில்லை, ஆனால் அவர்கள் மீது அவருக்கு இருந்த அந்த ஒரு கோபத்தை அவர் காண்பிக்கிறார். This people says the time has not come that the Lord's house should be built. இந்த ஜனங்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்டுகிறதற்கு ஏற்ற காலம் இன்னும் வரவில்லை என்கிறார்கள். So this is how the first message begins. இது இப்படிதான் முதலாவது செய்தி துவங்குகிறது. And if you look at all the 4 messages will basically show us 4 impediments to doing and fulfilling God's will for our lives, in our own lives. ஆகாய் புத்தகத்துல கூறப்பட்டிருக்கிற அந்த 4 செய்திகளையுமே நாம் பார்க்கும் பொழுது அதுல 4 தடைக்கற்கள், தேவனுடைய சித்தத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்து முடிப்பதற்கு தடையாக நிற்கிற 4 தடைக்கற்களை குறித்து அவர் பேசியிருக்கிறார். And the first chapter brings up the first impediment, the first message which has the first impediment, which is disinterest. முதலாவது அதிகாரத்தில் அவர் கூறியிருக்கிற அந்த முதல் அந்த செய்தியில வருகிற அந்த முதல் தடைக்கற்கள் என்ன என்பதை நாம் பார்த்தோம் என்றால் அது ஆர்வமின்மை, ஒரு விருப்பமின்மை காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம். Disinterest in the things of God. கர்த்தருடைய காரியத்தில் அவர்களுக்கு இருந்த அந்த விருப்பமின்மை. Forgetting God's interest and turning towards our own interest. கர்த்தர் மேல் வைக்கிற வேண்டிய விருப்பத்தை விட்டு நம் கவனத்தை வைப்பது. In other words, putting our interest before the Lord. நம்முடைய விருப்பங்களை கர்த்தருக்கு முன்பாக வைப்பது. And the excuse behind which the people of God were hiding was simply that time has not come. அவர்கள் இந்த யூத ஜனங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்த சாக்கு போக்கு என்னவென்றால் இன்னும் வேளை வரவில்லை என்று கூறினார்கள். This is not the time yet for me to focus on the things of God because I've got my own things to focus first. கர்த்தருடைய வேலையை செய்வதற்கு இன்னும் வேளை வரவில்லை, ஏனென்றால் என்னுடைய வேலைகளை செய்ய இன்னும் நிறைய நேரத்தை எடுக்கிறது என்று சொன்னார்கள். Someone said an excuse is the skin of a reason stuffed with a lie. இப்படியாக ஒருவர் சொன்னார், சாக்கு போக்கு என்பது ஒரு பொய்யை ஒரு காரணத்தினால அப்படி சுற்றி வைக்கிறது போன்ற ஒரு காரணமாகும். And it's the excuses that we come up with often, cause us to procrastinate the things that God wants us to be involved right away. நாம் சொல்லுகிற இந்த சாக்கு போக்குகள் தான் தேவன் நம்மளை உடனடியாக செய்ய சொல்லுகிற அந்த காரியத்தை நாம் தள்ளி வைத்துக் கொண்டே போகிறோம். And we find it always easy to make an excuse for the Lord's work. கர்த்தருடைய வேலைக்கு மாத்திரம் நாம் அநேக சாக்கு போக்குகளை சொல்லுகிறோம். So that we get out of fulfilling God's will for our lives but start focusing on what seems best to us. ஏனென்றால் நாம் கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில வைத்திருக்கிற அவருடைய சித்தத்தை செய்யாமல் நமக்கு எது சிறப்பாய் தோன்றுகிறதோ அதை நாம் செய்ய நினைக்கிறோம். Think of it, sometimes even for coming to churches, people come up with all sorts of excuses. சற்று இதை சிந்தித்து பாருங்கள். ஒவ்வொரு வாரம் ஆலயத்துக்கு வருவது கூட ஜனங்கள் அநேக சாக்கு போக்குகளை சொல்கிறார்கள். Now of course it's a different season, there's a lot of restriction. People don't are not able to come to church. Even if they go to church, the church is not full. இப்பொழுது இருக்கிற சூழ்நிலை வித்தியாசமாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் எல்லாராலும் சபைக்கு வர முடியவில்லை, சபையிலும் அந்த முழு எண்ணிக்கையில எல்லாரும் வருகிறதில்லை. But in general we've always had different kinds of excuses for not going to church or not going to church on time. பொதுவாக பார்ப்போம் என்றால் நாம் ஆலயத்துக்கு செல்வதற்கும் சரியான நேரத்துக்கு செல்வதற்கும் அநேக சாக்கு போக்குகளை நாம் சொல்லிக் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். We've heard people telling something like this, it's too hot or it's raining outside. இது ரொம்ப இன்னைக்கு சூடாக இருக்கிறது, அல்லது இன்னைக்கு மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குதுன்னு. I don't want to fall sick. நான் வியாதி ஆயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. Well, that's understandable, but however the same people who say the weather is not good enough for them to be able to go to church
they don't mind going out for shopping when the weather is bad. சபைக்கு போவதற்கு மாத்திரம் வெதர் நல்லா இல்லைன்னு சொல்ற அதே ஜனங்களை பார்த்தோம் என்று சொன்னா நான் ஷாப்பிங்க்கு போவதற்கு அவங்க எந்த ஒரு வெதரையும் பார்ப்பதே இல்லை. Some people say, I don't like crowds. சில பேர் இப்படி கூட்டமாக ஆலயத்துக்கு செல்வது எனக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்வார்கள். It's the same people don't mind crowds when they go for shopping in a shopping mall or in go to a movie. அல்லது ஒரு தியேட்டருக்கு சென்று படம் பார்க்கும் பொழுதோ அல்லது ஒரு மால்ல போய் ஷாப்பிங் பண்ணுவதற்கோ கூட்டம் இருந்தாலும் அவர்கள் செல்கிறார்கள். And some people don't like when a preacher goes overtime. சிலர் போதகர்கள் நேரத்துக்கு ஜாஸ்தியாக பேசும் பொழுது அது ஜனங்களுக்கு பிடிப்பதில்லை. But they don't care about time when they watch a show or a sport. ஏதோ ஒரு நாடகம் போன்ற காரியங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதோ அல்லது விளையாட்டை பார்க்கும் பொழுதோ நேரம் செல்வதே அவர்கள் கவனிப்பதில்லை. So we are very well able to come up with all kinds of excuses for not doing God's work in God's time. கர்த்தருடைய நேரத்துல கர்த்தருடைய வேலையை செய்யாமல் இருக்கிறதற்கு நாம் அநேக சாக்குப்போக்குகளை சொல்லி வருகிறோம். But I want us to know this morning, choosing our own convenient time to do God's work may not be God's work at all. நம்மளுடைய சொந்த நேரத்தை நாம் தெரிந்து கொண்டு கர்த்தருடைய வேலையை செய்யலாம்னு சொல்லி நாம் நினைக்கும் பொழுது அது கர்த்தருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றாமல் சென்றுவிடும். And choosing our own convenient way of doing God's work may not be counted as God's work at all. நாம் நம்மளுடைய சொந்த விருப்பத்தின்படி கர்த்தருடைய வேலையை செய்ய நினைக்கும் பொழுது அது கர்த்தருடைய வேலையாகவே இல்லாமல் போய்விடும். And sometimes before we enter into God's work, the work that God wants us to be involved, we wait for lots of confirmation. சில வேளைகளில நாம் கர்த்தருடைய வேலைக்கு செல்வதற்கு முன்பாக அநேக உறுதிப்பாடுகள் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி நாம நினைக்கிறோம். And I know of many people who ask for multiple confirmations before they stepped into doing what God wanted them to do. They waited for multiple confirmations, but the tragic thing was they waited and waited, and eventually they missed doing what God wanted them to do. எனக்கு தெரிந்த அநேக ஜனங்கள் உண்டு. அவர்கள் தேவன் சொல்லுகிற அந்த காரியத்தை செய்வதற்கு முன்பாக அநேக உறுதிப்பாடுகள் வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் காத்துக்கொண்டே இருப்பார்கள். ஆனால் அது என்னவா மாறுகிறது என்றால் கடைசியில் அவங்க காத்துக்கொண்டே இருப்பாங்களே தவிர அந்த கர்த்தர் சொன்ன காரியத்தை அவர்களால் செய்ய முடியாமலே போய்விடுகிறது. So when we put our own interests before the Lord, finding excuse is never a difficult thing. நாம் கர்த்தருடைய காரியத்தை நமக்கு முன்பாக முதலாவது இடத்தை கொடுக்காமல் நாம் இருக்கும் பொழுது அநேக சாக்குப்போக்குகளை தான் நாம் சொல்லிக் கொண்டிருப்போம். So when our lives are self-centered, focused on getting what's best for us, there's no way we're going to be available or prepared to doing what God wants us to do. நம்மளுடைய வாழ்க்கையை குறித்தே நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாம் சிறப்பாய் நடைபெறணும்னு சொல்லி அதை மாத்திரம் நம் கவனத்திலே முதலாவது வைத்துக் கொண்டே இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் நம்மளுக்கு வைத்திருக்கிற திட்டங்களை நாம் சரியாக செய்து முடிக்க முடியாது. That's why Jesus said, if anyone wants to follow me, let him deny himself and then take up his cross and follow me. இதனால்தான் இயேசுவானவர் இப்படியா கூறினார், ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவன். Initially, everyone starts with so much of fire and passion, but as the time goes by, people tend to lose interest in the things of God. முதலாவது நாம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது கர்த்தர் மேல் நம்முடைய நம்பிக்கையை வைத்து நம்முடைய ஓட்டத்தை துவங்கும் பொழுது நாம் அதிக ஒரு வைராக்கியத்தோடு ஆண்டவருக்காக நாம் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனாலும் நாட்கள் செல்ல செல்ல அப்படியாக நாம் சோர்ந்து விடுகிறோம். I'm sure looking at our own lives, we can identify to that, that thing of losing interest in the things of God. நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நாம் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது நாம் எல்லாருமே இதை நாம் ஒப்புக்கொள்ள முடியும். எப்படி நாம் ஆரம்பித்தோம், இப்பொழுது நாம் எந்த நிலையில் இருக்கிறோம் என்று நாம் பார்க்க முடியும். And we must understand disinterest in the things of God doesn't happen suddenly. கர்த்தருடைய காரியத்தில் ஒரு விருப்பமின்மை திடீரென்று வருகிற ஒரு காரியம் அல்ல. Backsliding is not a sudden blow up. நாம் பின்மாற்றம் அடைவது என்பது திடீரென்று வருகிற ஒரு காரியம் அல்ல. It's like a very slow leak that happens very, very slowly. அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பித்து அப்படியே நடைபெறுகிற காரியமா இருக்கிறது. Let's just think of our own initial days in Christ. நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் நாம் ஆரம்பித்த முதல் சில நாட்களை நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம். We were all excited. நாம் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தோம். We couldn't wait to go to church. சபைக்கு செல்வதற்கு நம்மளால காத்திருக்கவே முடியாது. We couldn't wait to worship God with all the people of God. கர்த்தருடைய ஜனங்களோடு சேர்ந்து நாம் தேவனை ஆராதிக்க காத்துக்கொண்டே இருப்போம். We couldn't wait to read the Bible and pray and seek God. கர்த்தருடைய வேதத்தை வாசிப்பதிலும் ஜெபிப்பதற்கும் நாம வாஞ்சியா இருப்போம். We invested so much of money in buying so many Bibles and all kinds of biblical resources that would build our lives up.
நாம் எவ்வளவு பணத்தை நாம் சேர்த்து வைத்து முதலாவது வேதாகமத்தை வாங்குவதற்கும் அநேக ஆவிக்குரிய புத்தகங்களை வாங்குவதற்கும் நாம் எவ்வளவு செலவழித்தோம். But now for some of us there's no time to even read the Bible. ஆனால் நம்ம சிலருக்கு இப்பொழுது வேதாகமத்தை வாசிக்க கூட நேரம் இல்லாமல் போய்விட்டது. Some opening their Bibles at home could even create a dust storm at home. சிலருக்கு வேதத்தை திறக்கும் பொழுது அநேக தூசி தான் பறக்குது. That's how old it has become, and that's how long it has become since they ever touched the Bible. வேதத்தை தொட்டு அநேக நாட்களாக சிலருக்கு மாறிவிட்டது. It's sort of like what happened with the church at Ephesus. எபேசு சபையில நடந்த ஒரு காரியத்திற்கு ஒப்பாக தான் நம்முடைய வாழ்க்கையும் இருக்கிறது. A church that left its first love. ஆரம்ப தன்னுடைய ஆதி அன்பை அவர்கள் விட்டு விட்டார்கள். They lost their enthusiasm, they lost their spark. அவர்களுக்கு இருந்த அந்த உற்சாகத்தை அவர்கள் இழந்து விட்டார்கள். And that's how it is with us sometimes. நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் சில வேளையில் அப்படிதான் இருக்கிறது. The flame on the altar dies down little by little. பலிபீடத்துல இருக்கிற அந்த அக்கினியானது அப்படியே குறைந்து கொண்டே போகிறது. And that's when we come up with all kinds of excuses, and one of the excuses that we come up in the things of God is time has not come. அப்பொழுதுதான் நம்ம அநேக சாக்கு போக்குகளை நம்ம வாழ்க்கையில சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம். அதுல முதலாவது சாக்கு போக்கு எது சொல்றோம்னு சொன்னா இன்னும் நேரம் வரவில்லை. But the truth was, with regard to the people of God back in the days of Zerubbabel, was that the time had already come. It was indeed the time for them to rise up and build the temple of God and finish it. ஆனால் எருபாபேல் நாட்களிலும் இதே போலதான் இருந்தது. அவனுடைய காலத்திலும் அதுதான் சரியான வேலையாக இருந்தது. ஜனங்கள் எழும்பி கர்த்தருடைய காரியங்களை செய்வதற்கு வேண்டிய வேலை அப்பொழுது இருந்தது. Let's read verse number 4 now. 4வது வசனத்தை வாசிப்போம். God is asking them a question. Is it time for you yourselves to dwell in your paneled houses, and this temple to lie in ruins? இந்த வீடு பாழாய் கிடக்கும் போது நீங்கள் மச்சு பாவப்பட்ட உங்கள் வீடுகளில் குடியிருக்கும்படியான காலம் இதுவோ? Listen, God is not saying you can't build yourself a house. கர்த்தர் இந்த இடத்துல நீங்க வீடே கட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவர் கூறவில்லை. But here's the problem. Look at the two words here. இங்க 2 வார்த்தைகளை நாம் பார்ப்போம். They were building paneled houses. அவர்கள் இங்க மச்சு பாவப்பட்ட வீடுகளை கட்டி கொண்டிருந்தார்கள். Paneled houses speaks of the finer finishing touches of a construction project. ஒரு வேலையை, ஒரு வீட்டு வேலைகளை நாம் செய்யும் பொழுது கடைசியில நாம் செய்கிற காரியங்கள் தான் இந்த மச்சு பூசுவது. If you studied about the temple that Solomon built, you will understand what I'm saying, how it was all paneled. It was an extravagant work, and the walls were all paneled. சாலமோன் கட்டின அந்த தேவாலயத்தை நாம் படித்து பார்க்கும் பொழுது அது மிகவும் சிறப்பாக கட்டப்பட்டு ஒரு முழுவதுமாய் மச்சு பாவப்பட்ட ஒரு சிறப்பாக கட்டப்பட்ட ஒரு தேவாலயமாய் இருந்தது. So this is what was going on with the people of God. They were building themselves these extravagant houses. இப்பொழுது இந்த ஜனங்கள் மத்தியிலும் இந்த காரியம் தான் நடந்து கொண்டிருந்தது. அவர்கள் தங்களுடைய வீட்டை சிறப்பாய் இப்பொழுது கட்டி கொண்டிருந்தார்கள். They did that neglecting the work of God. அவர்கள் அதை எப்படி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்றால் கர்த்தருடைய வேலையை விட்டு தங்களுடைய காரியங்களை கவனம் செலுத்தி கொண்டிருந்தார்கள். Because there's nothing wrong about building or living in nicer houses. நல்ல வீடுகள் கட்டி அதில் வாழ்வதில் எந்த தவறும் இல்லை. There's nothing in the scripture that says Christians should not live in nice houses. வேதாகமத்தில் எங்கேயுமே நம்ம போடப்படவில்லை கிறிஸ்தவர்கள் நல்ல வீடுல வாழவே கூடாதுன்னு சொல்லி. But God was simply bothered about that extravagance because there was an imbalance there. கர்த்தர் இந்த இடத்துல அவர் கூறுகிற கவனம் என்னவென்றால் இங்க ஒரு சமநிலை இல்லாத ஒரு காரியமாக இருந்தது. கர்த்தருடைய ஆலயம் அப்படி இடிந்து கிடக்கிறது. ஆனால் ஜனங்களும் அவர்களுடைய காரியத்துல கவனம் செலுத்துகிற ஒரு சமநிலையற்ற ஒரு தன்மை காணப்பட்டது. They were able to dwell in their panel houses for 2 reasons. அவர்கள் அப்படிப்பட்ட மச்சு பாவப்பட்ட வீடுகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதுக்கு 2 காரணம் இருந்தது. Number 1 was they were not investing any of their personal resources into the work of God. ஏனென்றால் தங்களுக்கு இருந்த அந்த செல்வாக்குகளை அவர்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தின் காரியத்திற்காக அவர்கள் செலவிடவே இல்லை. Rather they were using all of their personal resources to build their own houses. ஏனென்றால் அந்த பணத்தை எல்லாம் அவர்கள் தங்களுடைய வீடுகளுக்காக செலவழித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். Secondly, if you read in the book of Ezra, when Cyrus the king told the guys to go back, the people of God to go back to build the house of God, they took up an offering from among God's people, towards the work of building the Lord's temple. கோரேசானவன் அந்த ஜனங்களை இந்த எஸ்ரா புஸ்தகத்திலே மீண்டுமாக தங்களுடைய ஊருக்கு சென்று தேவாலயத்தை கட்டும்படியாக அவன் அனுப்பி வைத்த பொழுது அந்த ஜனங்கள் எல்லாம் தங்களுக்குள்ளாக பணங்களை சேர்த்து தேவாலயத்தை கட்டுவதற்காக அவர்கள் ஒரு கலெக்ஷனை எடுத்தார்கள். அந்த பணத்தோடு தான் அவர்கள் வந்தார்கள். And the offering that they raised was good enough for them to go and then get started on the work that God had called them to do. கர்த்தர் அவர்களை அழைத்திருந்த அந்த வேலையை செய்வதற்கு அந்த அமௌண்ட் ஆனது போதுமானதாக இருந்தது. Now because the people of God had become disinterested in the things of God and then the work of God's temple, there were no workers now. Their work had stopped now.
இப்பொழுது அந்த தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டுகிற பணி முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த காரணத்தினால் அங்கு எந்த வேலையாட்களும் இல்லை, அந்த வேலை செய்வதற்கென்று அங்கு ஒரு காரியமும் நடக்கவில்லை. And because the temple was not being constructed, all the wall coverings, the panels, that were supposed to be used to build the house of God, were just simply lying idle. அங்கு தேவாலயத்தை கட்டுவதற்காக அவர்கள் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருந்த அநேக சுவர்கள், அதுக்கு வேண்டிய எல்லா ரூஃப் போன்ற அந்த அநேக காரியங்கள் எல்லாம் அப்படியே அந்த இடத்துல அமர்ந்து கொண்டிருந்தது. Some Bible commentators believe like this. They say like these Jewish people, told the other people or told themselves, you know what, we paid for that work. We contributed in that offering when you took towards the house of God. So it's basically what I gave. It's my money lying here. அவர்கள் இப்படியாக கூறியிருக்க கூடும் என்று சொல்லி சில வேதாகம ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள். இந்த மாதிரி நம்ம தான் காசு கொடுத்து இந்த தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டுவதற்காக கொடுத்து அந்த காசினால வாங்கப்பட்ட இந்த அநேக பொருட்களானது இப்படியே சும்மா கிடக்குதுன்னு சொல்லி அவர்கள் பேசியிருக்க கூடும். Now that the temple project has come to an end, they say these people would have probably took those things that were meant for the house of God and started using them to build their own houses. இப்படியாக நினைக்கிறார்கள். அந்த தேவனுடைய ஆலயத்துக்காக அவர்கள் செலவழித்து வாங்கின அநேக பொருட்கள் அங்கு சும்மா அப்படியே கிடந்த காரணத்தினால் அதை எடுத்து கூட அவர்கள் தங்களுடைய வீடுகளை கட்டியிருக்க பயன்படுத்தியிருக்க கூடும் என்று நம்புகிறார்கள். So God is basically trying to deal with their misplaced priorities. கர்த்தர் இந்த இடத்துல அவர்கள் வைக்காத அந்த பிரையாரிட்டியை குறித்து அவர் பேச விரும்புகிறார். You say it's not the time yet for you to finish the temple. நீங்கள் இன்னும் நேரம் வரவில்லை என்று, ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு இன்னும் நேரம் வரவில்லை என்று சொல்லுகிறீர்கள். But you have all the time to run your own affairs, to build your own houses. ஆனால் உங்களுடைய காரியத்தை செய்வதற்கும் உங்களுடைய வீடுகளை கட்டுவதற்கும் உங்களுக்கு நன்றாக நேரம் இருக்கிறது. By making reference to their panel walls and panel ceilings, God is saying your house is getting upgraded constantly. You are constantly expanding your luxurious living. Your business is increasing. You are all the time working to seek promotion in your job, while my work is left unattended for years. கர்த்தர் எப்படியாய் மச்சு பாவப்பட்ட வீடுகளை நீங்கள் கட்டிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று கூறுவதன் மூலம் அவர் எதை குறிப்பிடுகிறார் என்றால், நீங்கள் உங்க வீடுகளை நீங்க இன்னும் சிறப்பாய் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறீங்க, உங்களுடைய பிசினஸ் நன்றாக செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க, ஆனால் என்னுடைய ஆலயமானது, என்னுடைய வீடானது இப்படியாக இடிந்து போய் கிடக்கிறதே என்று கூறுகிறார். So God was basically telling them, you fail to see the burden in my heart. என்னுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற பாரத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லையே என்று தேவன் கூறுகிறார். And God's questions to them reveal a very serious problem with their misplaced priorities. அவர்கள் வைத்திராத அந்த முதல் இடத்தில் செய்யப்பட வேண்டிய காரியங்களை அவர்கள் எப்படி மாற்றி விட்டார்கள் என்பதை குறித்து இங்கு தேவன் பேசுகிறார். And Jesus simply put it like this for us. He said, if you seek first the kingdom of God and his righteousness, all these things will be added unto you. இயேசு கிறிஸ்து இப்படியாக நம்மிடத்தில் கூறியிருக்கிறார், முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடும் பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். Often I feel like the Lord is asking me, why are you seeking what is good for you first? Why are you seeking the things concerning your life first, and then you expect me to add blessings to your life? அநேக முறை தேவன் என்னை நோக்கி இப்படியாக கேட்பது போல தோன்றும், ஏன் முதலாவது உனக்கு முக்கியமாக தோன்றுகிற காரியத்தையும் உனக்கு வேண்டிய காரியங்களையுமே நீ தேடிக்கொண்டிருக்கிறாய், அதற்கு பின்பாக கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் எனக்கு சேர வேண்டும் என்று சொல்லி நினைக்கிறாய். And then you expect me to add my kingdom to you, to that list of things that you're seeking. நீ தேடிக்கொண்டிருக்கிற அநேக காரியங்களுக்கு பின்பாக தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் காரியங்களும் வர வேண்டும் சொல்லி நீ நினைக்கிற. But I always feel like God, makes a deal with me, saying, if you focus on my kingdom, my interests, things concerning my kingdom first, things concerning promoting my name, building up of my kingdom in this world, then I will take care of everything that concerns you. கர்த்தர் இப்படியாக ஒரு டீல் என்னோடு செய்வது போல நான் எப்பொழுதுமே உணர்வது உண்டு. என்னுடைய ராஜ்யத்தையும் ராஜ்யத்தின் காரியங்களையும் முதலாவது நீ அதன் காரியங்களை நீ செய்யும் பொழுது உன்னுக்கு வேண்டிய எல்லா காரியத்தையும் நான் பார்த்துக் கொள்வேன் என்று தேவன் கூறுவார். That's why he says, if you seek first the kingdom of God and this righteousness, all these things will be added to you. அதனால்தான் தேவன் இப்படியாக கூறுகிறார், முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவர் நீதியும் தேடும் பொழுது இவைகள் எல்லாம் நமக்கு கூட கொடுக்கப்படும். It is good for us to often stop and check our lives. We need to ask a question. Is this, anything that we do, is this really what God wants me to do for a time like this? அநேக முறை நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் கொஞ்சம் நிறுத்தி நாம் இதனை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம். இந்த காரியத்தை நான் செய்கிற இந்த காரியத்தில் தேவன் பிரியப்படுகிறாரா, இதை நான் நிச்சயமாக செய்ய வேண்டுமா என்று சொல்லி கேள்விகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் கேட்க வேண்டும். Is this the priority that I am supposed to be keeping in my life?
இது நான் முதலாவது செய்ய வேண்டிய காரியமா என்று சொல்லி நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். Often the good things that we seek after may not be God things. அநேக வேளையில் நாம் செய்கிற நல்ல காரியங்கள் அது கர்த்தருடைய காரியங்களாக இருக்காது. So the prophet is asking them indirectly, do you guys remember why God freed you from Babylon? கர்த்தர் இப்படியாக அந்த தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக கேட்கிறார், பாபிலோன் தேச சிறையிருப்பிலிருந்து உங்களை ஏன் நான் விடுவித்து கூட்டிட்டு வந்தேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குதா? The one purpose why God would let you come home? ஏன் உங்களை தேவன் உங்க வீட்டுக்கு மீண்டுமாய் திரும்பி அழைத்து வந்தார் என்று சொல்லி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குதா? It was to build the temple. ஆலயத்தை கட்டுவதற்காக. But you neglected that work for 15 years. ஆனால் 15 வருடமாக இந்த வேலையை நீங்கள் விட்டு விட்டீர்களே. But now I want you to consider your ways. ஆனால் இப்பொழுதோ உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள். Consider your ways. உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள். That's exactly what he says in verse number 5 here. அதுதான் 5வது வசனத்தில் தேவன் கூறுகிறார். Now therefore thus says the Lord of hosts, consider your ways. இப்போதும் சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள். This could be the title for my sermon this morning. இந்த காலவேளையிலே என்னுடைய செய்திக்கு தலைப்பாக இதை வைக்கலாம். Consider, we are called to consider our ways. நம்முடைய வழிகளை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். This phrase consider your ways is mentioned 4 times in this book. இந்த புத்தகத்திலே இந்த வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் என்ற அந்த வார்த்தையானது 4 முறை வந்திருக்கிறது. It literally means, set your heart on your ways. இது எதை குறிப்பிடுகிறது என்றால் கர்த்தருடைய காரியத்தில் உங்கள் வழிகளை வையுங்கள். Take an inventory. உங்களுடைய வழிகளை நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள். We need to appraise the priorities and set things right. நம்முடைய முதலாவது செய்ய வேண்டிய காரியங்களை நாம் சரியாக செய்ய வேண்டும். Put the first things first. முதலாவது செய்யப்பட வேண்டிய காரியங்களை முதலாவது செய்யுங்கள். Put God first in everything. எல்லாவற்றிலும் கர்த்தரை முதலாவது நாம் வைக்க வேண்டும். Let him be the Lord over everything in life. எல்லா காரியத்திற்கு மேலாக அவர் அரசாளட்டும். Someone said if you've not chosen the kingdom of God first, it will in the end make no difference what you've chosen instead. கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை நாம் முதலிடத்துல வைக்காத பட்சத்துல நாம் எதை தெரிந்து கொண்டாலுமே அது எந்த ஒரு வித்தியாசத்தையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வராது. And if you've not chosen the work of God ahead of anything else in life, then it doesn't matter what you've really done in life. நம் கர்த்தருடைய காரியத்தை எல்லாத்துக்கும் மேலாக நாம் முதலாவது வைக்காத பட்சத்துல நாம மத்த எல்லா காரியத்தை செய்திருந்தாலும் அதுல ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. And someone else said like this, put God first and you will never be last. கர்த்தரை நீங்க முதலாவது வைங்க, நீங்க பின்பாக இருக்க போவதே இல்லை. Someone has calculated how a typical lifespan of 70 years is spent. 70 வருடம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை நாம் எப்படி கழிக்கிறோம் என்பதை ஒருவர் இப்படியாக பட்டியலிட்டிருக்கிறார். It was published in the daily devotion, Our Daily Bread, many years ago. Our Daily Bread என்ற அந்த புத்தகத்திலிருந்து இது எடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு எஸ்டிமேட். You can see the estimate on the screen now. இப்பொழுது நீங்கள் அதை நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குறீங்க. How we spend about, in our 70 years of lifetime, we spend about 23 years of sleep. 70 வருடம் ஒரு மனிதனுடைய ஆயுள் நாட்களாக நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் என்றால் அதில் தூக்கத்திற்கென்று 23 வருடங்களை நாம் செலவழிக்கிறோம். 16 years of work. 16 வருடங்கள் வேலை செய்கிறோம். 8 years before television. டிவிக்கு முன்பாக 8 வருடங்கள். 6 years in just eating. சாப்பிடுவதற்கு 6 வருடங்கள். 6 years of traveling. டிராவல் பண்ண 6 வருடங்கள். 4.5 years of leisure time. நாம் லீஷருக்காக 4.5 வருடங்கள். 4 years of time goes into taking care of our well-being. We fall sick and we take care of ourselves. நாம் சில வேளைகளில் நாம் சுகவீனம் அடைந்து நம்மளை நாம் பார்த்துக் கொள்வதற்கு என்று 4 வருடங்கள். We spend good 2 years in dressing. நாம் உடைகளை அணிவதற்கு 2 வருடங்கள். And sadly for religion, just 0.5 years, just half year. ஆனால் மத சம்பந்தமான காரியங்களுக்கு அரை வருடம் தான் நாம் செலவழிக்கிறோம். See how our priorities are here. நம்முடைய முக்கியத்துவம் எப்படி இருக்கிறது பாருங்கள். This is how it is generally for a human being. ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை இப்படிதான் இருக்கிறது. For a Christian who has prioritized the kingdom of God over everything else in life, it should be very different. ஆனால் ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கோ தேவனை முதலாவது இடத்துல வைக்கிற ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கை அது மிகவும் வித்தியாசமாக இருக்க வேண்டும். By the end of our lifespan, more years should have gone into seeking God and working for God. நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் கடைசி நாட்களுக்குள்ள நாம் செல்லும் பொழுது நாம் அநேக வருடங்கள் கர்த்தருக்காக ஓடினோம், கர்த்தருடைய காரியங்களை நாம் வாஞ்சித்தோம் என்று நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும். The Bible says we are the temple of God and the Holy Spirit resides in us. நாம் தான் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறோம், பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் வாசம் செய்கிறார் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. The Lord wants us to glorify him with our body. நம்மளுடைய சரீரத்தின் மூலமாய் கர்த்தருடைய நாமம் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். And he wants our lives to be built up as a spiritual house for God. கர்த்தருக்கென்று ஒரு உருவாக்கப்படுகிற ஒரு ஆலயமாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். Let's read from 1 Peter chapter 2 verse 5.
You also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. ஜீவனுள்ள கற்களைப் போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்கு பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளை செலுத்தும்படிக்கு பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள். So God wants our lives to be built up into being in tune with His kingdom, கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளாக நம்மளை கட்ட வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். into being in line with the priorities of His word. கர்த்தருடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில் நம் வாழ்க்கை கட்டப்பட வேண்டும். But we are not doing that when we reject prayer, when we reject reading the word of God, reject making sacrifices for God. நம் ஜபத்தை நாம் புறம்பே தள்ளும் பொழுது, வேத வாசிப்பை நாம் தள்ளும் பொழுது, கர்த்தருக்கென்று சில தியாகங்களை நாம் செய்யாமல் இருக்கும் பொழுது இந்த முக்கியத்துவமான காரியங்களை நாம் தள்ளிவிடுகிறோம். When we reject building up other lives for the kingdom of God, our lives are not in line with the word of God. மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கை நம் கர்த்தருக்காக நாம் உருவாக்காத பட்சத்துல நம்மளுடைய வாழ்க்கையானது கர்த்தருடைய சித்தத்திலே இல்லை. So this morning, how is our temple on the inside of us? நமக்குள்ளாக நம் தேவனுடைய ஆலயம் எப்படியா இருக்கிறது? How are we being built up for God this morning? இந்த காலை வேளையிலே கர்த்தருக்காக நாம் கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். So that the Holy Spirit can live in us and through us. நமக்குள்ளாக பரிசுத்த ஆவியானவர் வாசம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். நம் மூலமாய் அவர் கிரியை செய்கிறாரா? Is our temple being constantly raised up, being built up, or is it lying in ruins? நம்மளுடைய உள்ளான மனிதனால் இருக்கிற அந்த தேவாலயமானது கட்டப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறதா, அல்லது அது ஒரு இடிந்து பாழாய் கிடைக்கிறதா? People can't see what's going on the inside. ஜனங்களால் நமக்குள்ள என்ன நடக்கிறது என்று பார்க்க முடியாது. They only see us on the outside. ஆனால் வெளிப்புறத்தில் தான் அவர்கள் பார்க்கிறார்கள். It's like those big, churches and cathedrals where there's no worship happening. These are big, huge buildings. Like in Europe, there are many churches that are closed. They look magnificent on the outside, but there's no life there. There's no worship happening there. ஆனால் சில தேவாலயங்கள் நமக்கு தெரியும், ஐரோப்பிய கண்டத்துல எல்லாம் நிறைய தேவாலயங்கள், கத்தீட்ரல்கள் எல்லாம் இருக்கிறது. ஆனால் உள்ளே எந்த ஒரு ஆராதனையும் நடக்காமல் அது பில்டிங் மாத்திரம் பெருசாக கட்டப்பட்டிருக்கிறது. So on the outside, we look very holy and clean. We appear like saint before people. வெளிப்புறமாக நாம் நிறைய நேரத்துல ஒரு பரிசுத்தவானை போல ஜனங்களுக்கு காட்சி அளிக்கிறோம். But only God knows what's happening on the inside. ஆனால் தேவனுக்கு மாத்திரம்தான் தெரியும் நம் உள்ளான மனிதன் எப்படி இருக்கிறது என்று. How is that temple on the inside of us this morning? தேவனுடைய ஆலயம் நம் உள் மனிதனில எப்படி இருக்கிறது? Is it being built up? Is enough attention being given for it? அதற்கென்று சரியான கவனம் செலுத்தப்படுகிறதா? அது நன்றாக கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதா? Is our life primarily focused on doing the will of God for our lives? கர்த்தருடைய சித்தத்தை செய்ய நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் முயற்சி செய்கிறோமா? Or is it more about accomplishing what is successful in the eyes of the world? உலகத்துல எது சக்சஸ்ஃபுல்லான காரியங்களோ அதை மாத்திரம் நாம் செய்ய முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோமா? Is it more focused on building the Lord's kingdom? கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதில் கவனம் செலுத்துகிறோமா? Or is it all about building our own kingdom? நம்மளுடைய ராஜ்யத்தை அல்லது கட்டி கொண்டிருக்கிறோமா? Friends, one of the regrets that we would have on our deathbeds would be like when we look back on the times that we've come through. Why did they say it was not time yet? நாம் ஒருவேளை மரிக்கும் தருவாயில நாம் நம்முடைய பெட்ல படுத்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஒருவேளை நாம் இப்படியாக நாம் நினைத்து நொந்து கொள்ள முடியும், நான் ஏன் இன்னும் நேரம் வரலன்னு சொல்லி அப்பொழுது நான் சொன்னேன்னு சொல்லி நம்ம யோசித்து கொண்டிருப்போம். Why did I waste my time? Why did I let all the time get off from me? Without focusing on the things that God wanted me to do. நான் ஏன் கர்த்தர் எனக்கு செய்ய சொன்ன காரியங்களை நான் செய்யாமல் அநேக காரியங்களுக்கு நான் முதலிடம் கொடுக்காமல் விட்டுவிட்டேனே என்று சொல்லி நாம் வருத்தப்படக்கூடும். I want us to know that life is all about priorities. நம்முடைய வாழ்க்கை எப்பொழுதுமே எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் என்பதை பொறுத்துதான் இருக்கிறது. If there's one thing that God would ask us to do this morning, His command for us would be to consider our ways. இந்த காலைவேளையிலே கர்த்தர் நம்மளுக்கு ஒரு கட்டளையை கொடுப்பார் என்றால் அது என்னவா இருக்கும் என்றால் உங்கள் வழிகளை நோக்கி பாருங்கள். Let's continue reading verses 6 and 7 to understand why is it that the Lord is asking them to consider their ways. ஏன் கர்த்தர் நம்மளுடைய வழிகளை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார் என்பதை குறித்து நாம் அந்த 6-7 வசனங்களை வாசித்தால் புரிந்து கொள்வோம். You have sown much and bring in little. You eat but do not have enough. You drink but you are not filled with drink. You clothe yourselves but no one is warm. And he who earns wages to put it into a bag with holes. Thus says the Lord of hosts, consider your ways. நீங்கள் திரளாய் விதைத்தும் கொஞ்சமாய் அறுத்து கொண்டு வருகிறீர்கள். நீங்கள் புசித்தும் திருப்தியாகவில்லை, குடித்தும் பரிபூரணம் அடையவில்லை. நீங்கள் வஸ்திரம் உடுத்தியும் ஒருவனுக்கும் குளிர் விடவில்லை. கூலியை சம்பாதிக்கிறவன் பொத்தலான பையிலே போடுகிறவனாய் அதை சம்பாதிக்கிறான். உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். How graphic and vivid is that picture that God is trying to paint here. இந்த இடத்துல கர்த்தர் வரைந்திருக்கிற இந்த படம் எவ்வளவு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. And what a picture that is of so many of us today this morning.
இந்த காலவெளியில இந்த படத்தை நம்ம அநேகரையும் இதை காண்பிக்கிறது. It's just the result of our upside down priorities. நம்மளுடைய தலைகீழான அந்த முக்கியத்துவத்தை குறித்து It's காண்பிக்கிறது. a result of our misplaced and wrong priorities in life. நாம் தவறாக வைத்திருக்கிற அந்த முதலிடம் கொடுக்கிற காரியங்களை இது காண்பிக்கிறது. For the people of God back in those days who missed doing the will of God for their lives, all of their self-centeredness and all of their intense activities, leaving God out of equation, to become economically stable and secure, made them nothing but insecure and unstable. கர்த்தருடைய ஜனங்கள் அந்த நாட்களிலே கர்த்தரை விட்டு தங்களுடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் கட்டி கொண்டிருந்த அந்த வேலையிலே தங்களுடைய வாழ்க்கை கடைசியில நாங்க நல்லா சம்பாதிக்கணும் அப்படி சொல்லி நினைத்து கொண்டிருந்த அந்த வேலையிலே கடைசியில அவங்களுக்கு எதுவுமே இல்லாமல் அவர்கள் எக்கனாமிக்கலாவும் அவர்கள் கீழாக தான் போய் கொண்டிருந்தார்கள். All their efforts to satisfy themselves left them highly dissatisfied and discontent. அவர்கள் அதிகமாய் தங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண வேண்டும் சொல்லி நினைத்த காரியங்கள் எல்லாமே அவர்களுக்கு ஒரு குறைச்சலுக்குள்ளான நாட்கள் தான் அவர்களை நடத்தியது. God says you have sown much but you bring in little. நீங்கள் அதிகமாய் விதைக்கிறீர்கள் ஆனால் கொஞ்சமா எடுத்துக்கொண்டு வருகிறீர்கள் என்று கர்த்தர் கூறுகிறார். It's like we are always working, we work extra hours through the night, late night, we put in extra time to work, but we don't get to see the kind of income that we want to have. நாம் அதிகமாக உழைக்கிறோம், அதிகமாக இரவு வேளையில எல்லாம் உழைக்கிறோம், அதிகமாய் நாம ட்ரை பண்ணி உழைத்து கொண்டே இருந்தோம், ஆனால் நாம் நினைக்கிற அளவுக்கு நமக்கு பணம் வந்து கொண்டு இருப்பதே இல்லை. Just few days into the month we are already broke. நாம் கொஞ்ச நாட்கள் ஒரு மாதத்துக்குள்ளாய் சென்றவுடன் நாம் கடன்பட ஆரம்பித்து விடுகிறோம். It's like we are moving fast but we are not getting anywhere. நாம் வேகமாய் செல்வது போல தோன்றுகிறது, ஆனால் நாம் எங்கு செல்கிறோம் என்று நமக்கு தெரியவில்லை. It's like trying to climb up on an escalator that's coming down. நாம் ஒரு மேலே சென்று கொண்டிருக்கிற ஒரு எஸ்கலேட்டர்ல நம்ம கீழே இறங்கி வருவது போல இது ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. It's like trying to climb up on an escalator that's coming down. கீழே வந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு எஸ்கலேட்டர்ல நம்ம மேலே ஏறி செல்ல நாம் நினைப்பது போல இந்த வாழ்க்கை இருக்கிறது. Have you ever tried doing that? அதை நீங்கள் செய்ய நினைத்திருக்கிறீர்களா? I remember a few years ago we went to Singapore as a team on an invitation from a Christian children's ministry organization to attend the children's ministry conference. நாங்கள் சில வருடங்களுக்கு முன்பாக சிங்கப்பூர் தேசத்துக்கு ஒரு குழுவாக ஒரு சிறுவர் ஊழிய ஒரு கருத்தரங்கில பங்கு கொள்ள நாங்கள் சென்றிருந்தோம். Most of our expenses were taken care by the organization that called us. எங்களை அழைத்திருந்தவர்களே எங்களுக்கு தேவையான எல்லா பணத்தையும் அவர்கள் செலவழித்திருந்தார்கள். And we were just sitting at the airport waiting to be picked up by the conference people at Singapore airport. அந்த சிங்கப்பூர் ஏர்போர்ட்ல எங்களை பிக்கப் பண்ண வரேன்னு சொல்லியிருந்தவர்களுக்காக நாங்கள் காத்து கொண்டிருந்தோம். Suddenly we found one of our team members, Johnson, missing. திடீரென்று எங்களோடு இருந்த ஜான்சன் காணாமல் போய்விட்டார். I think he had taken off to just explore the airport. ஏர்போர்ட்டை அவர் சுற்றி பார்க்க அப்படியே பக்கத்துல சென்றார். But I think he lost his way and he didn't know how to get back. அவர் வழியை மிஸ் பண்ணி விட்டார். திரும்ப எங்களிடத்தில் எப்படி வர வேண்டும் என்று அவருக்கு தெரியவில்லை. So we were also searching for him. நாங்களும் ஜான்சனை தேடிக்கொண்டு சென்றோம். Suddenly we spotted him on an escalator that was moving up. நாங்கள் திடீரென்று பார்த்தோம், மேலே போய் கொண்டிருக்கிற ஒரு எஸ்கலேட்டர்ல நாங்கள் ஜான்சனை பார்த்தோம். And I called him Johnson. நாங்கள் ஜான்சன் என்று அழைத்தோம். And immediately he just turned and he wanted to come down. அவன் உடனடியாக திரும்பி அப்படியே கீழே இறங்கி வர முயற்சித்தார். Because he was also desperate to find us. He was also lost. எங்களை அவர் தேடிக்கொண்டிருந்த காரணத்தினால் அவர் அப்படியே இறங்கி வர நினைத்தார். So you can imagine what would have happened. He was trying to come down but the escalator was moving him up. ஆனால் என்ன நடந்திருக்கும் என்று சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும். எஸ்கலேட்டர் மேலே சென்று கொண்டிருந்தது, ஆனால் அவர் கீழே இறங்கி வர நினைத்தார். So it's like, every step that we move forward is like a couple of steps backward. That's how it happens in our lives when we leave God out of equation. நம்ம வாழ்க்கையில சில வேளையில் நம் கர்த்தரை நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் எடுத்து விடும் பொழுது என்ன நடக்கிறது என்றால் நாம் முன்னேறி செல்ல நினைக்கிறோம், ஆனால் ஆக்சுவலா நம்ம பின்னடைந்து கொண்டே இருக்கிறோம். Life without kingdom focus, that's how bad it is. கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தின் காரியத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் இருக்கிற வாழ்க்கை இவ்வளவு மோசமாக தான் இருக்கிறது. The verse says, you eat but you do not have enough, you drink but you are not filled with drink, you clothe yourselves but no one is warm. இந்த இடத்துல போடப்பட்டிருக்கு, நீங்கள் விதைத்து கொஞ்சமாய் அறுத்து கொண்டு வருகிறீர்கள், புசித்தும் திருப்தியாகவில்லை, குடித்தும் பரிபூர்ணம் அடையவில்லை, நீங்கள் வஸ்திரம் உடுத்தியும் ஒருவனுக்கும் குளிர்விடவில்லை. It talks about a state of utter dissatisfaction. இந்த இடத்துல எப்படி ஒரு நம்மளுக்கு குறைச்சல் உள்ள ஒரு நிலையை அது காண்பிக்கிறது. Well, I've almost come to the end of my sermon, but I want us to pause and ponder for a while. If we are dissatisfied and feel insecure or unstable
maybe God wants us to consider our priorities this morning. நான் என்னுடைய செய்தியின் இறுதி பகுதிக்குள்ளாய் வந்துவிட்டேன். இந்த வேளையில் கொஞ்ச நேரம் நிறுத்தி நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம். நாம் எப்படியாக இந்த காலை வேளையிலே நாம் உணர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம், நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்படி இன்செக்யூராக இருக்கிறோம், அன்ஸ்டேபிளா நம்முடைய ஜீவிதம் இருக்கிறது. அப்படி என்றால் ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் இந்த வேளையில நிறுத்தி கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம். One of the signs of growing Christian faith is that our lives are constantly driven by the truth that God is calling us to devote ourselves to something that is bigger than ourselves. நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை எதை வைத்து நாம் முன்னேறி சென்று கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்றால், கர்த்தர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அழைப்பை வைத்திருக்கிறார், அது என்னை காட்டிலும் அது ஒரு பெரிய அழைப்பா இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டு நம்முடைய ஓட்டத்தை நாம் ஓட வேண்டும். And that's what the book of Haggai is going to teach us as we go through this book in this season, the Lent season. இந்த லெந்து நாட்களிலே அந்த ஆகாய் புத்தகத்தை குறித்து நாம் தியானிக்க போற இந்த நாட்களிலே இதுதான் நம்மளுக்கு அது காண்பிக்க இருக்கிறது. It's going to call us to a life of self-denial and putting God first in everything. நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வெறுத்து கர்த்தரை நமக்கு முன்பாக வைத்து எல்லாவற்றிலும் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை முன்பாக வைக்க தான் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். It is like Paul saying, it is no longer I that liveth, but Christ that lives in me. பவுலடியார் எப்படியாக சொல்கிறார், நீ நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே என்னில் ஜீவிக்கிறார். I've been crucified with Christ. நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறேன். I'm dead to my own interest. என்னுடைய எல்லா சுய எண்ணங்களுக்கும் நான் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறேன். I'm keeping God's interest first. கர்த்தருடைய விருப்பங்களை நான் முன்பாக வைக்க போகிறேன். So in the coming weeks, as we continue meditating, Haggai is going to talk to us a lot about priorities. நம்ம இந்த வருகிற வாரங்களிலே நாம் இதை குறித்து சிந்திக்கிற வேளையிலே ஆகாய் நம்மளுக்கு முதல் இடத்தில் எதை வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அநேக காரியங்களை நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க இருக்கிறார். And being a mature believer means that we understand biblical priorities. ஒரு ஆவிக்குரிய வளர்ந்த ஒரு விசுவாசி என்பது எதை காண்பிக்கிறது என்றால், நாம் வேதாகமத்தின் அடிப்படையில் நாம் முதலிடங்களை சரியாக நாம் வைக்கிறோம். If we are a born again Christian this morning, I want us to be reminded that we don't belong to ourselves. இந்த வேளையில ஒருவேளை நாம் மறுபடியும் பிறந்த ஒரு விசுவாசிகளாய் நாம் இருப்போம் என்றால், இந்த காலை வேளையில் நாம் எதை ஒன்று ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால், நாம் நமக்காக வாழக்கூடாது. You and I were bought with a price. நாம் ஒரு விலை கிரயத்தை செலுத்தி கர்த்தர் நம்மளை வாங்கி இருக்கிறார். The Heavenly Father saw such value in us that He was willing to give His greatest, His best, His own Son Jesus Christ to redeem us. பிதாவானவர் நம்மிடத்தில் அவ்வளவு ஒரு விலை மதிப்பற்ற ஒரு காரியத்தை அவர் பார்த்த காரணத்தினால் அவருடைய ஒரே பேரான குமாரனை நம்மளுக்காக அவர் அனுப்பி நம்மளை அவர் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார். He allowed His Son to go to the cross to pay for our sins so that we can spend our eternity with Him. அவர் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை சிலுவைக்கு அனுப்பி மரிக்கும்படியாக செய்து, ஏனென்றால் நாம் அவரோடு கூட நித்தியமாய் அவரோடு வாழும்படியாக அவர் தெரிந்து கொண்டார். To give us His greatest gift, the gift of salvation. ரட்சிப்பு என்ற அந்த ஒரு பெரிய விலை மதிப்பற்ற அந்த ஒரு பெரிய gift நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். But with that salvation comes, we must understand a responsibility. அந்த ரட்சிப்போடு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், நமக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஒரு முக்கியமான சில காரியங்களும் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. And the basic responsibility is about being under the rulership of our Lord Jesus Christ as long as we live here on earth. இந்த பூமியில நாம் வாழுகிற நாட்கள் எல்லாம் கிறிஸ்துவுக்கு கீழாக நாம் அடங்கி நாம் வாழ வேண்டும். He has become our master and we are His servants. அவர் நம்முடைய எஜமானாய் மாறிவிட்டார், நாம் அவருடைய வேலைக்காரர்களாய் இருக்கிறோம். We've been entrusted as a steward over our time, talents and skills and our financial resources. நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தாளந்துகள் மற்றும் நம்மளுக்கு இருக்கிற எல்லா பண விஷயங்கள், நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பொருட்கள் எல்லாவற்றின் மேலும் நாம் உக்ரானக்காரர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். We are called to use all of our time, our money, our talents for the glory of God. நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற எல்லா காரியங்களையும் கர்த்தருடைய நாம மகிமைக்காக நாம் அவைகளை பயன்படுத்த வேண்டும். So the first strong message to the people of God from Haggai the prophet, back in those days was consider your ways. அந்த நாட்களிலே இருந்து ஆகாய் புத்தகத்தின் மூலமாக நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த முதல் செய்தி என்னவென்றால், உங்களுடைய வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள். And that's the same message for all of us this morning. இந்த காலவேளையிலே நாம எல்லாருக்குமே இந்த செய்திதான். The Lord would call us to consider our ways. நம்முடைய வழிகளை சிந்தித்து பார்க்கும்படியாய் கர்த்தர் அழைக்கிறார். I want us to bow our heads and just take a few moments to search our own lives this morning. இந்த காலைவேளையில் நம் கண்களை மூடி நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம். How are our priorities this morning? நம் முதல் முக்கியத்துவமான காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கிறது? God is calling us to repent and turn to Him this morning.
கர்த்தரிடத்துல திரும்பும்படியாய் நாம் அவரிடத்துல மன்னிப்பு கேட்டு அவரிடத்துல திரும்பும்படியாய் அவர் விரும்புகிறார். He wants us to feel sorry about the misplaced, the inverted priorities in life. நாம் தலைகீழாக வைத்திருக்கிற அந்த முதலிடங்களை நாம் இந்த வேளையிலே நாம் ஒப்புக்கொண்டு நாம் கர்த்தரிடத்தில் மன்னிப்பை கேட்போம். He wants us to seek first the kingdom of God. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நாம் தேடுவோம். As we, journey towards the cross during this Lent season, let's, make it our desire to follow Christ, denying our own interest, denying ourselves first, and taking up the cross and following him. நாம் இந்த நாட்களிலே கிறிஸ்துவின் சிலுவையை குறித்து நாம் சிந்திக்கிற இந்த வேளைகளிலே நாம் விரும்புகிற காரியங்களை எல்லாம் நாம் சற்று தள்ளி வைத்துவிட்டு கிறிஸ்துவின் சிலுவையை நாம் எடுத்துக்கொண்டு அவரை பின்தொடர்ந்து நாம் செல்ல நாம் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். The cross is all about a life of self-denial. சிலுவை எதை காண்பிக்கிறது என்றால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வெறுத்து அவரை பின்தொடர்வது. It's all about dying to our own interest, our own desires. நம்மளுடைய விருப்பங்கள் வாஞ்சைகளுக்கு மரிப்பதுதான். It's keeping God first. கர்த்தரை நாம் முதலிடத்தில் வைப்பது. Someone said like this, there's just one life, it will soon be past. Only what is done for Christ will ever last. நம் ஒரே ஒரு வாழ்க்கை தான், இந்த வாழ்க்கையில் நாம் கர்த்தருக்காக எதை செய்கிறோமோ அது மாத்திரம் தான் நிலைத்து நிற்கும். So how is our life driven this morning? இந்த காலைவேளையிலே எது நம்முடைய வாழ்க்கையை உந்தி தள்ளுகிறது? What is our life driven by this morning? இந்த காலைவேளையில் நாம் எதனால் உந்த தள்ளப்படுகிறோம்? Is it by the kingdom principles? கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தின் பிரின்சிபல்ஸ் நம்மை தள்ளுகிறதா? Is it by what God wants us to do? கர்த்தர் நம் வாழ்க்கையில எதை செய்யணும் விரும்புகிறாரோ அது நம்மை தள்ளுகிறதா? Or are we being driven by our desire for money, desire for a luxurious living? அல்லது நம்முடைய பணத்தின் காரியங்கள் அல்லது நாம் சிறந்து வாழ வேண்டும் என்ற காரியங்கள் நம்மை உந்தி தள்ளுகிறதா? There's nothing wrong about living a good life. God wants us to live a good life, a joyful life. கர்த்தர் நாம் சந்தோஷமான ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று தான் விரும்புகிறார். But he wants us to put his kingdom ahead of everything else. ஆனால் இவை எல்லாவற்றுக்கும் முன்பாக நாம் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை நாம் வைக்க வேண்டும். He's calling us to consider our ways. நம்முடைய வழிகளை நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம். Father, as we come to you this morning, Lord, as a church, we want to rededicate our lives to a life of kingdom focus, Lord. ஆண்டவரே, இந்த காலைவேளையிலே சபையாகிய நாங்கள் அப்பா உமது பாதத்துல வந்து நிற்கிறோம் அப்பா. எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் மீண்டுமாய் அர்ப்பணிக்கும்படியாய் நாங்கள் விரும்புகிறோம். We know many of us this morning feel very unstable, insecure, dissatisfied about the things that we do, Lord. ஆண்டவரே, நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிற காரியங்களை குறித்து அப்பா நாங்கள் எந்த ஒரு சந்தோஷமும் இல்லாமல் ரொம்ப இன்செக்யூராக ஆண்டவரே இதெல்லாம் நிலைத்து நிற்குமா என்று போன்ற அநேக சிந்தைகளோடு நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். We don't get to see the reward that we want to see for all the investment, for all the money that we put in, for all the efforts that we made. Lord, we feel like we are not getting enough, Lord. ஆண்டவரே, நாங்கள் போடுகிற எல்லா உழைப்புக்கும் எங்களுடைய சம்பாத்தியத்துக்கும் பணத்துக்கும் எந்த ஒரு மீண்டுமா எங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்காதது போல நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். It could be because we've left God out of equation. ஆண்டவரே, இதெல்லாம் ஒருவேளை நாங்கள் தேவனை எங்களுடைய ஈக்குவேஷன்ல இருந்து எடுத்து விட்டதனால் நிமித்தமாக இருக்கலாம். It could be because we pushed the kingdom of God to be the last thing on the list, ஆண்டவரே, Lord. உம்முடைய ராஜ்யத்தை நாங்கள் பின்பாக நாங்கள் தள்ளி விட்டிருக்கிறோம். Lord, we pray that you would forgive us, Lord. ஆண்டவரே, இந்த காலைவேளையிலே எங்களை மன்னியும் அப்பா. As a church, as a family, as individuals, we want to, Lord, be forgiven by your grace this morning, Lord. ஆண்டவரே, சபையாக குடும்பமாக தனிப்பட்ட நபராக எங்களை நீர் மன்னியும் அப்பா. And give us the grace to start back on the things that we left doing many years ago, Lord. ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு அந்த கிருபைகளை கொடுங்க ராஜா. நாங்கள் எந்தெந்த காரியங்களை எல்லாம் நாங்கள் விட்டு விட்டோமோ அப்பா அந்த காரியங்களை எல்லாம் உம்முடைய ராஜ்யத்தின் காரியங்களை தொடர்ந்து செய்ய எங்களுக்கு பலன் தாரும். Lord, give us back that first love, Lord. ஆண்டவரே, உம்முடைய ஆதி அன்பை எங்களுக்கு கொடும். That passion with which we used to love you before, Lord. ஆண்டவரே, முந்தி நாங்கள் எப்படி உம்மை நேசித்தோமோ அதே அன்பை எங்களுக்கு தாரும். Help us to love our time with you, Lord. ஆண்டவரே, உம்மோடு நாங்கள் செலவழிக்கிற நேரத்தை நாங்கள் வாஞ்சிக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். Help us to spend quality time, Lord, building the lives of other people for the glory of God. ஆண்டவரே, அநேகருடைய வாழ்க்கை அப்பா உம்முடைய நாம மகிமைக்காக நாங்கள் கட்டி எழுப்ப எங்களுக்கு உதவி செய்யும். Help us to stop being self-centered, Lord, and self-focused and be, Lord, focused about the needs of other people, Lord. ஆண்டவரே, எங்களை குறித்தே நாங்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்காமல் எங்களுடைய தேவைகளே நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்காமல் மற்றவர்களுடைய தேவைகளுக்காக கரிசனை உள்ளவர்களாய் இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். We give you the praise and glory and honor. அப்பா உமக்கு எல்லா மகிமையும் கனத்தை நாங்கள் செலுத்துகிறோம். In Jesus' name I pray. இயேசுவின் மூலம் பிதாவே. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father and the sweet abiding strengthening presence of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. God bless you.